गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्राप्यो हबिलेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भगवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्हिर्विशति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्हिर्विशति। ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಪುಸ್ತಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಪುಸ್ತಕ எடுத்துக்கோங்க எல்லாருமே. ஸ்லோகா நம்பர் 9 மறுபடியும் படிக்கலாம். அது வந்து விளக்கத்தை லாஸ்ட் டைம் வந்து 8வது ஸ்லோகா ரீகேப் பண்ணுறதுக்கே டைம் சரியாக போயிடுச்சு. அதனால் இப்போ இன்றைக்கி 9th ஸ்லோகா பார்க்கலாம். அதை படிச்சுட்டு அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இன்றைக்கி ரொம்ப விசேஷமான ஒரு ஸ்லோகா, இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகா கூட. டெக்ஸ்ட் நம்பர் 9, உபதேஷாமிருதா டெக்ஸ்ட் நம்பர் 9. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವೈಕುಂಠ ಜನಿತೋ ವರ ಮಧುಪರಿ ತತ್ರಾಪಿ ರಸೋತ್ಸವಾತ್. ವೈಕುಂಠಾರಾಜನಿತೋ ವರ ಮಧುಪುರಿ ತತ್ರಾಪಿ ರಸೋತ್ಸವಾತ್. ವೃಂದಾರಣ್ಯಮುದಾರಪಾನಿ ರಮಣತ್ ತತ್ರಾಪಿ ಗೋವರ್ಧನಃ. ವೃಂದಾರಣ್ಯಂ ಉದಾರಪಾನಿ ರಮಣತ್ ತತ್ರಾಪಿ ಗೋವರ್ಧನಃ. ರಾಧಾಕುಂಡಮಿಹಪಿ ಗೋಕುಲಪತೆ ಪ್ರೇಮಾಮೃತಪ್ಲಾವನಾತ್. ರಾಧಾಕುಂಡಮಿಹಪಿ ಕುಲಪತೆ ಪ್ರೇಮಾಮೃತಪ್ಲಾವನಾತ್. ಕೂರ್ಯಾದಸ್ಯ ವಿರಜತೋ ಗಿರಿತತೆ ಸೇವಂ ವಿವೇಕಿನಾಕಃ. ತತೆ ಸೇವಂ ವಿವೇಕಿನಾಕಃ. ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಓದ್ತೀರಾ? ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಇದು ಓದಿ ಶ್ಲೋಕ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ. 9. ವೈಕುಂಠಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜನಿತಃ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ವರ ಉತ್ತಮಃ ಮಧುಪುರಿ ಮಧುರೆ ಎಂಬ ದಿವ್ಯನಗರವು ತತ್ರಾಪಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ರಾಸ ಉತ್ಸವತ್ ರಾಸಲೀಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೃಂದಾರಣ್ಯಂ ಬೃಂದಾವನ ಎಂಬ ಅರಣ್ಯವು. எல்லாருமே ரிப்பீட் பண்ணுங்க, அப்பதான் உங்களுக்கும் அந்த அதில்
கான்ஷியஸ்னஸ்ஸாக உணர்வாக நம்ம வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும், புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ఉదారపాణి உதாரபாணி పాణి శ్రీకృష్ణ ஸ்ரீகிருஷ்ணா కృష్ణ రమణత్ ரமணத் రమణాత్ నానా ప్రేమ లీలే நானா பிரேமலீலே ಗಳಿಂದ ತತ್ರ ಅಪಿ ತತ್ರ ಅಪಿ రావి ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗೋವರ್ಧನ ಗೋವರ್ಧನಃ అనగా ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವು ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವು పరిమతవు ರಾಧಾಕುಂಡಂ ರಾಧಾಕುಂಡಂ కుండం ರಾಧಾಕುಂಡವೆಂಬ ಸ್ಥಳವು ರಾಧಾಕುಂಡವೆಂಬ ಸ್ಥಳವು ಇಹ ಅಪಿ ಇಹ ಅಪಿ రవి ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗೋಕುಲಪತೆಹ ಗೋಕುಲಪತೇಹ ఉపదేశ ಗೋಕುಲ ಗೋಕುಲಾಧಿಪತಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮ ಗೋಕುಲಾಧಿಪತಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮ ಅಮೃತ ಅಮೃತ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ಅಮೃತದಿಂದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಅಮೃತದಿಂದ ಅಪ್ಲವಾನತ್ ಅಪ್ಲವನತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕುರುಹತ್ ಕುರ್ಯತ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಸ್ಯ ಹಸ್ಯ ಈ ಇಲ್ಲಿ ರಾಧಕುಂಡದ ರಾಧಾಕುಂಡದ ವಿರಾಜತಃ ವಿರಾಜತಃ ಇರುವುದರಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ ಗಿರಿತಟೆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದ ಸೇವಂ ಸೇವಂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿವೇಕಿ ವಿವೇಕಶಾಲಿಯು ನಾ ನಾ ಇಲ್ಲ ಕಹ ಯಾರು ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಮಧುರೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳವು ದಿವ್ಯ ಲೋಕವಾದ ಮಥುರಾ ಮಾತಾಜಿ ಮಥುರಾ ಅನ್ಬೇಕು. ಮಧುರೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳವು ದಿವ್ಯ ಲೋಕವಾದ ವೈಕುಂಠಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಮಧುರಾಪುರಿಗಿಂತಲೂ ಬೃಂದಾವನವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಅರಣ್ಯವು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ರಸಲೀಲೆಯಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಎತ್ತಿ ಧನು ಮತ್ತು ಅದು ಅವನ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೋಕುಲ ಪ್ರಭವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮಾಮೃತವು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಸ್ಥಳ. ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ರಾಧಾಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡದಿರುವ ವಿವೇಕಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಭಗವಂತನ ಭಾವಾರ್ಥ. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ 3ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕವೇ ಇದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಧುರೆ ಎಂಬ ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸ್ಥಳಗಳು ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮೊದಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರವೆತ್ತಿದನು. ಬೃಂದಾವನದ ಕೊಂಡಾರಣ್ಯಗಳು ಮೊದಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಾಳವನ, ಮಧುವನ ಮತ್ತು ಬಹುಲಾವಣವೇ ಮೊದಲಾದ 12 ವನಗಳು ದ್ವಾದಶವನ ಕೃಷ್ಣನ ನಾನಾ ಲೀಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಬೃಂದಾವನದೊಳಗಿನ ಅರಣ್ಯವು ಮೊದಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅರಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದರೂ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದ, ಏಕೆಂದರೆ ಚಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ದೇವೇಂದ್ರನು ಸುರಿಸಿದ
ಧಾರಾಕಾರವಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸಹಚರರನ್ನು ವಜ್ರವಾಸಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಛತ್ರಿಯು ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಮಲದಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದನು. ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಗೋಪಾಲಕ ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮೈಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ ರಾಧೆಯೊಡನೆ ಬೇಟೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಮ ಕ್ರಿಯೆ ಆಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ. ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ರಾಧಾಕುಂಡವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು ಇಲ್ಲೇ. ಮಧುವಾದುದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ರಾಧಾಕುಂಡದಲ್ಲಿ ರಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧಾರಾಣಿಯರ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವಿಲಾಸಗಳ ರತಿ ವಿಲಾಸ ಸ್ಥಳ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮೊದಲು ವಜ್ರಭೂಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ರಾಧಾಕುಂಡವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಲೀಲಾ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ರಾಧಾಕುಂಡ ಯಾವುದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರ್ಥ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಆ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಳವಿತ್ತು. ಆ ಸಣ್ಣ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಅದೇ ರಾಧಾಕುಂಡ ಎಂದು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅನಂತ ಆ ಕೊಳವನ್ನು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಭಕ್ತರು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರು, ರಘುನಾಥ ದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಾದ 6 ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕುಂಡವೆಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರವಿದೆ. ಶೀಲಾರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ರಾಧಾಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ರಾಧಾಕುಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರಲು ಯಾರೂ ತಾನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಧಾಕುಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಇಂತಹ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ರಾಧಾಕುಂಡದ ಮಹಿಮಾ ಅರ್ಥವಾಗದು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಧಾಕುಂಡವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವಿಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅನಾಯಿಗಳು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ಜೈ ಶ್ರೀ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯಶ್ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ஸோ இந்த உபதேசாமிருத புஸ்தகத்தை நூலை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த 9 பக்தி நிலையோட ஆழமாக அது இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எப்படின்னா அந்த ஆதோ ஸ்ரத்தா ஸ்டேஜ்லேருந்து பிரேமா ஸ்டேஜ் வரைக்கும், பிரேம நிலை வரைக்கும் இது கொண்டு போயிருக்காங்க. அப்படியே அந்த ஒரு ஸ்லோகாவும் ஒன்று அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே போயிருக்காங்க. ஆதோ ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவೃತ್ತಿ, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமா, அந்தந்த நிலையில் எப்படியெல்லாம் பக்தி தொண்டு இருக்கணும், எப்படியெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி அதை விளக்கத்தை கொடுத்துட்டே போயிருக்காங்க. ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டு ஸ்லோக்காவில் படித்தார், அது என்னென்னா ரீகேப் என்னென்னா, அதாவது அந்த சாதன பக்தி அப்புறம் ராகானுகா பக்தி, இந்த 2 நிலையை ரூப கோஸ்வாமி விளக்கத்தை கொடுக்குறாரு. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ இருக்கிற சாதன தேகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சாதன தேகா அப்படின்னா விதிமுறைகளை நம்ம கடைப்பிடிக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். விதிமுறைகளை நம்ம கடைப்பிடிக்கணும். இப்போ காலையில் நம்ம சீக்கிரமாக எந்திக்கணும், செஞ்சு நம்ம மங்களாரதி செய்யணும். அது நம்ம கட்டாயமாக எந்த விதமான பக்தி செஞ்சாலும் அது வைதிக பக்தி இல்லைன்னா விதி விலக்கப்பட்ட பக்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. விதினாலும் நம்ம செய்கிறது, அதாவது நம்ம கட்டாயம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக நம்ம செய்கிற சேவை தான் வைதிக பக்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லைன்னா விதி அப்படின்னா நியமங்கள், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். இந்த வைதிக பக்தி நம்ம பல வருடங்கள் நம்ம ரொம்ப தீவிரமாக நம்ம பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டிரான்சென்டென்டல் ஆகிடும், திவ்யமான ஒரு நிலைக்கு வந்துடும். அது சில பேருக்கு சில மாதங்கள் ஆகலாம், சில வருடங்கள் ஆகலாம்,
சில யுகங்கள் கூட ஆகலாம், சில பிறவைகள் கூட ஆகலாம், இந்த பிறவையில் இல்லாமல் அடுத்த பிறவையில் கூட வரலாம். அது நம்மளோட பக்தியில் வந்து நம்ம எவ்வளோ சதவீதம் சரணாகதி ஆகிருக்கோமோ, எத்தனை சதவீதம் வந்து நம்ம வந்து பகவானை வந்து ஸ்மரணை பண்ணுறோமோ, நம்மளோட ஆசை மேலே, நம்மளோட அக்கறை மேலே, நம்மளோட சீரியஸ்னஸ் மேலே வந்து ஆதாரப்பட்டிருக்கு. அதனால் இந்த 9 நிலைகளோட ஸ்டேஜஸை வந்து ஆதோஷத்துலேருந்து பிரேமா ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அந்த நிலைகளை வந்து அப்படியே ஒரு ஸ்லோக்காவாக கொண்டு வந்திருக்காரு ரூப கோஸ்வாமி. எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவங்க. இப்படி தான் இது வந்து இதோட பின்னால் இருக்கிற லாஜிக்காக தான். ஸோ இதை வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம், இந்த பக்தி தோணலை எப்படி பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து வைதிக என்ன சொல்கிறது, அதாவது இந்த ரகானுகா பக்தி அப்படி அது வரணும்னா இந்த தேகத்துலேருந்து இந்த சாதன பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு சாதன பக்தியோட தேகத்துலேருந்து நம்ம ராகானுக பக்திக்கு வரணும் அப்படின்னா ஒரு சாதகருக்கு வந்து நிறைய பசி வேணுமா, பசி இருக்கணுமா, நல்லா பசிக்கணுமா. அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு காலையிலேருந்து நம்ம சாப்பிடாமையே நைட்டு வந்து நம்ம வந்து பிரேக் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், பசி பயங்கரமாக பசி இருக்கும். எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்மரணத்தில் இருக்காது. ஃபஸ்ட்டு பிரசாதம் சாப்பிட்லாம்னு சொல்லியிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம ஏகாதசி டைமில் வந்து நம்ம அனுபவிக்கலாம். ஏகாதசி அடுத்த நாள் துவாதசி நம்ம பாராயணம் அந்த சமயத்தை வந்து பிரேக் பண்ணும்போது, ஃபாஸ்டிங்கை பிரேக் பண்ணும்போது, விரதத்தை வந்து நம்ம பாராயணம் பண்ணும்போது எப்படா நம்ம கிரைன் சாப்பிட்றோமோ, எப்போ தான் நம்ம கிரைன் சாப்பிட்றோமோ சொல்லி ஒரே வந்து என்ன சொல்கிறது டெஸ்பரேட்டாக இருப்போம். ஒரே க்யூரியாசிட்டியாக இருப்போம். முதல்ல வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம் சொல்லி அந்த ஒரு குதூகலம், அந்த ஒரு க்யூரியாசிட்டி, அந்த ஒரு ஆர்வம் நம்மளுக்கு வந்து பக்தியில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரூப கோஸ்வாமி. லோபா அப்படின்னு அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. லோபா அப்படின்னா கஞ்சத்தனம் அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம வந்து கஞ்சத்தனம்னா எப்படி நம்ம பார்க்குறோன்னா, ஒரு பொருள் மேலே கஞ்சத்தனமாக இருப்போம், அல்லது பணத்து மேலே கஞ்சமாக இருப்போம், கஞ்சத்தனத்தை காமிப்போம், இல்லை மற்றவங்களோட சொத்து சம்பத்தை வந்து அபகரணம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து கஞ்சத்தனத்தை பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இங்கே ரூபகோஸ்வாமி என்ன சொல்கிறாருன்னா, பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து நேசிக்கிறதுக்காக உன்னோட பசியை ஜாஸ்தியாக அதிகப்படுத்தணும், உன்னோட லோபத்தை அதிகப்படுத்தணும், உன்னோட கஞ்சத்தனத்தை அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படியே அந்த மாதிரி ஒரு பசி இருக்கணுமா பகவான் மேலே, பகவானை வந்து நேசிக்கிறதுக்காக, அவரை வந்து பகவானை காதலிக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பசி இருக்கணும்னு சொல்லி பகவான் அப்படி பண்ணணுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும், விருந்தாவனத்தில் போய் நல்லா பயிற்சி பண்ணி பக்தர்கள் கூட சேர்ந்து, அதாவது நம்ம போய் பிரபுபாத் சொல்வார், நீங்கள் போய் ராதா குண்ட்லேயோ இல்லை ஷியாமா இதுலேயோ கோவர்தனிலையோ உட்காந்து ஜெபம் பண்ணுறேன், நான் தூய்மையான பக்தர் ஆகிறேன்னு சொன்னால் அது ஆகாது. ஏன்னா நம்ம மைண்டு வந்து ஒரு நாள் நீங்கள் பண்ணலாம், 2 நாள் பண்ணலாம், 3 நாள் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு வாரமே பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களை வந்து மைண்டு வந்து உங்களை சும்மா விடாது. ஏன்னா சரியான பயிற்சி அப்படின்னா, சரியான இது பகவானோட லீலைகள் குணம் ரூபங்கள் வந்து நறிஞ்சிலன்னா நம்ம மனசில் நம்ம இதயத்தில் அங்கே உட்கார முடியாது நம்மளால். அதனால் சாது சங்கத்தோட அதனால தான் நம்ம சென்டர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. கிருஷ்ண பலராம் தேஸ் கோயில் இருக்குது, அங்கே ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மங்களாரத்திக்கு அங்கே வருவாங்க. அங்கே பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கும். இதே மாதிரி விருந்தாவனத்தை பற்றி விளக்கம் நிறைய லீலைகள்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்படி நம்ம போனோன்னா ஒரு குழுவோட போகணும், பக்தரோட குழுலாம் போகணும். அவங்க போனால் அவங்க வந்து விளக்குவாங்க. நாங்கள் ஒரு தடவை விருந்தாவனத்துக்கு போகும்போது 2019 போயிருந்தோம், கொரோனாவுக்கு முன்னாடி. அது எங்களுக்கு ஒரு நல்ல அதிர்ஷ்டம். அந்த டைமில் என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு சன்னியாசி ஒருத்தர் கிடச்சார். அவர் கூட போனதுனால நல்லா எல்லா ஒரு பிளேஸும் நல்லா விளக்கத்தை கொடுத்துட்டு எப்படியெல்லாம் பண்ணணும் எதெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லி அவர் அந்த பக்தி தொண்டை பற்றியும் பக்தி பிரேமத்தை பற்றியும் நம்ம நிலையங்களை பற்றியும் எல்லாமே நல்லா விளக்கிட்டே வந்தாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோக்கில் நம்ம பார்த்தது, டெக்ஸ்ட் நம்பர் 8 நம்ம அதான் பார்த்தது. அதாவது சாதன பக்தி, ராகானுகா பக்தி, வைதீக பக்தி இல்லைன்னா சாதன பக்தின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சாதனை பண்ணுறதுன்னா எவ்ரிடே நம்ம என்ன நித்தியமாக என்ன பக்தி சேவை பண்ணுறோம், அதாவது சாண்டிங் பண்ணுறது, மங்களாரத்தி அட்டென்ட் பண்ணுறது, பகவானுக்கு வந்து டிடி வர்ஷிப் பண்ணுறது, விக்கிரகாராதனை, அர்ச்சனா சேவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
9 விதான பக்தியில் வந்து ஒரு விதானம் வந்து அர்ச்சனா சேவா. பகவானை வந்து ஒரு நாள் தவறாமல் அவருக்கு ட்ரெஸ் பண்ணுறது, அவருக்கு வந்து சாதம் அதாவது நைவேத்தியம் பண்ணுறது. அவங்களுக்காக இப்போ நம்ம வந்து குளிர் காலத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஸ்வெட்டர்லாம் போட்டுக்கிறோம், அப்புறம் வந்து கம்பளியெல்லாம் இது பண்ணிக்கிறோம். அந்த மாதிரி பகவானுக்கும் நைட்டில் வந்து தூங்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஷாலை பொறுத்துறது, இந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த பாவத்தோடு பண்ணுறது எல்லாம் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அது சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக நம்ம செய்கிறோம், பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ நம்ம கம்பெனிக்கு போகிறோம், எப்படி போகிறோம், வியாபாரம் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறோம், ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக தான் நம்ம செய்கிறோம், ஒரு ரூல்ஸை வச்சு நம்ம தான் செய்கிறோம். ஆனால் அந்த மாதிரி ரூல்ஸு ராகானுக பக்தியில் வந்து தேவையில்லை. தானாகவே அது வந்துடும். தானாகவே அது வந்து நம்மளுக்கு அந்த உத்பவமாகும். நம்ம மனசில் வந்து பிரேம பக்தி ஜாக வைத்து அவித்யா விநாஷா ஜாத்தே. நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற அவித்யா எல்லாமே போயிட்டு பிரேம பக்தி வந்து பிரஜ்வலமாகும் இதயத்தில். அதான் நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லோக்கெல்லாம் நம்ம பார்த்தது. அதுக்கு நம்ம நிறைய இதெல்லாம் பார்த்தோம், உதாரணங்கள்லாம் பார்த்தோம். எப்படி ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா, அதுக்கப்புறம் ராமச்சந்திர கவிராஜ், இவங்கெல்லாம் எப்படி பண்ணாங்க, எப்படி அந்த ராதாராணியோட கொலுசை வந்து மிஸ் ஆனதெல்லாம் அது எப்படி தியானத்தில் போனாங்க அவங்க 2 பேரும், எப்படி கிடச்சது, ராதாராணி எப்படி அவங்களோட நாக்கில் இருக்கிற அந்த என்ன கொடுத்தாங்க, அது லாஸ்ட்டு ராதாராணி நான் மறந்துட்டேன். ராதாராணி அல்ல, ராதாராணி நாக்கில் ஏதோ கொடுத்தாரா, எதையா வெத்தலை. ராதாராணி வந்து நாக்கில் வந்து தாம்பூலம் வச்சுருந்தாங்க. தாம்பூலம்னா வெத்தலை பாக்கு, நம்ம வெத்தலை பாக்கு கிடையாது, அது வேறு வெத்தலை பாக்கு. ரொம்ப திவ்யமானது. நிறைய என்ன சொல்கிறது, பரிமளமான அந்த இது மூலிகைகளால் செஞ்சப்பட்டது. அது ஆன்மீக உலகத்தில் அதை வந்து அவங்க வந்து சாப்பிட்டுருப்பாங்க. அது வந்து இவருக்கு கொடுத்துட்றாரு, யாருக்கு, கிருஷ்ணதாஸ் ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியோட சீடருக்கு கொடுத்துட்றாரு. அவங்க பேரெல்லாம் நம்ம சொன்னோம். இன்றைக்கி பாருங்கள், குரூப்பில் நான் வந்து எல்லாரோட கோஸ்வாமிஸோட உண்மையான நிலை என்னன்னு சொல்லி நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க அதை. இன்றைக்கி குரூப்பில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், மத்தியானமும் காலையில் போஸ்ட் பண்ணேன். ரூப கோஸ்வாமியோட பேர் என்ன, ரூப மஞ்சரி, அப்புறம் வந்து இது சனாதன கோஸ்வாமி பேர் என்ன, அதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அவங்கவுங்க அந்த மஞ்சரிங்க பேரெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். 6 கோஸ்வாமி, அதுக்கப்புறம் வந்து நரோத்தம் தாஸ் டாக்கூர், ஸ்ரீனிவாச இவங்க பேரெல்லாம் அதில் கொடுத்துருக்காங்க. பக்கத்தில் அவர் என்ன மஞ்சரி, அவர் பேரோட 5 பேர் அதெல்லாமே அதில் விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க. மஞ்சரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போது பூ வந்து பெருசாக பரிமளம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு மொக்கான்வாங்க தெலுங்கில், ஒரு சின்னதாக ஒரு வந்து வளரும், அதை தான் வந்து மஞ்சரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா அவங்களோட வயசு யாருக்காவது தெரியுமா, மஞ்சரிஸோட வயசு என்ன இருக்கும் விருந்தாவனத்தில், யாருக்காவது தெரியுமா? மஞ்சரிஸ் அப்படின்னு எத்தனை பேருக்கு இங்கே புரியுதா எல்லாருக்குமே? இப்போது துளசி செடி இருக்குது, துளசி செடியில் வந்து அந்த ஒரு பூ ஏதோ வருதுன்னு நினச்சிக்கோங்க, துளசி பூ ஏதோ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு லோட்டஸ் ஃப்ளவர் வர்றதுக்கு, அந்த பூ வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒன்று வளரும், அது பேர் தான் மஞ்சரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா அது வந்து பூவோட சின்னதுன்னு சொல்லி அர்த்தம், வயசில் வந்து பூவோட சின்னதுன்னு அப்படி அர்த்தம். ஸோ இதுதான் மஞ்சரிஸ்ன்னு சொல்லி அங்கே கூப்பிடுவாங்க. இந்த மஞ்சரிஸ் வந்து யாருக்கு சேவை செய்வாங்க தெரியுமா யாருக்காது? டைரெக்டாக அப்படி பண்ண முடியாது கிருஷ்ணருக்கு. எல்லாமே வந்து படிப்படியாக தான் போவாங்க. இந்த மஞ்சரிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சக்கியருக்கு பண்ணுவாங்க, அதாவது கோபியருக்கு பண்ணுவாங்க. கோபியர்கள் யார் பண்ணுவாங்க, அஷ்டசக்கிஸ் பண்ணுவாங்க. அஷ்டசக்கிஸ் யார் பண்ணுவாங்க, 8 அஷ்டசக்கிஸ் யாருக்கு பண்ணுவாங்க சேவை? ராதாராணி. ஏன்னா ராதாராணி தான் எல்லா கோபியருக்கும் தலைமை, அவர் தான். இந்த ரூப கோஸ்வாமி இவர் யாருன்னா டைரெக்டாக ராதாராணிக்கு இவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க. டைரெக்டாக லலிதா விஷாக்கா இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சேவை பண்ணுறாங்க இவங்கெல்லாம். இப்போது இந்த நரோத்தம் தாஸ் டாக்கூர் நம்ம பாடுறோமே பாடல்கள்லாம், நரோத்தம் தாஸ் டாக்கூர், பக்தினோட் டாக்கூர் மகாராஜ், ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா, இவங்க விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர், இவங்கெல்லாம் கோபியருக்கு டைரெக்டாக பாருங்கள், அவரோட நிலையை பாருங்கள். கோபியருக்கு வந்து டைரெக்டாக சேவை பண்ணுறாங்க. அந்த கோபிஸ் வந்து அஷ்டசக்கிஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த அஷ்டசக்கிஸ் வந்து ராதாராணிக்கு பண்ணுவாங்க, ராதாராணி கிருஷ்ணருக்கு பண்ணுவாங்க. இப்படி தான் சேவை செய்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு எது போகணுன்னா இந்த மாதிரி
ஹைரார்க்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. படிப்படியாக போய் அப்படி தான் பண்ணுவாங்களே தவிர டைரெக்டாக யாரும் போய் கொடுக்குறதில்ல. ஆனால் லீலைகள் வந்து டைரெக்டாக சில அது கிருஷ்ணரும் வந்து பண்ணுவாங்க, ராதாராணியும் பண்ணுவாங்க. அது நிறைய லீலைகள் அப்படிலாம் இருக்குது. ஆனால் சேவை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் போவாங்க. ஸோ இங்கே இந்த ஸ்லோகா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, விருந்தாவனத்தில் வந்து நிறைய லோகங்கள் இருக்குது. விருந்தாவனத்தில் நிறைய லோகங்கள் இருக்குது. வைகுண்ட லோகங்கள் நிறைய இருக்குது. வைகுண்டத்தில் வந்து நிறைய லோகங்கள் இருக்குது. அதாவது புத்தரோட லோகம், நாராயணோட லோகம், நரசிம்மரோட லோகம், அந்த மாதிரி நிறைய லோகங்கள் இருக்குது. அந்த மாதிரி நிறைய லோகத்தில் வைகுண்டத்தில் உத்தமமான லோகம் எது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்லோகாவில். கையில் புக் வச்சுக்கோங்க. இல்லை அது கரெக்ட், ஓகே. வைகுண்டத்தை சொல்கிறாங்க. வைகுண்டத்தில் முக்கியமான ஒரு லோகம் எதுன்னா மதுரா லோகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மதுரா இப்போ மதுரா இருக்குது, துவாரகா இருக்குது. அந்த மாதிரி வைகுண்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமான லோகம் வந்து மதுரா. மதுபதி தத்ராபி ரசோத்சவாத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வைகுண்டத்திலே ரொம்ப முக்கியமான உயர்ந்தமான லோகம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மதுரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மதுராவில் வந்து மதுரா கிட்ட இருக்கிற விருந்தாவனம் வந்து ரொம்ப விருந்தாரண்யம் ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இது வைகுண்ட லோகத்தில் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தமான லோகம் மதுராபதி, அதாவது மதுரா. ஏன் மதுரா வந்து ரொம்ப உயர்ந்தமான லோகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க? மதுராவோட ஃபேமஸ் என்ன? மதுரா இது மதுரை கிடையாது, தமிழோட மதுரை கிடையாது. எஸ் பிரபு. மதுரா கிருஷ்ணா லீலை பண்ணதுனால ஓகே, அதோட முக்கியமானது அது ஓகே அது ஓகே. வேறு எல்லாமே கரெக்டு தான். இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. ஏன் மதுரா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லி இங்கே ரூப கோஸ்வாமி சொல்கிறாங்க. பகவான் தோன்றிய காரணத்தினால. எக்ஸாக்ட்லி. இட் இஸ் த பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஜென்மஸ்தான். அந்த ஜென்மஸ்தானால தான் மதுரா வந்து ரொம்ப உயர்ந்தமான ஒரு பிளேஸ், ரொம்ப உயர்ந்தமான ஒரு சேத்திரம். அதனால தான் வைகுண்டத்தில் இந்த மதுரா வந்து நம்ம பார்க்குற டெல்லி கிட்ட மதுரா வந்து பகவான் தோன்ற இடத்தம், இந்த பௌத்திக லோகத்தில் தோணுது அவர். இந்த மதுரா ஆல்ரெடி இதில் இருக்குது, ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்குது. மதுரா இருக்குது, விருந்தாவனம் இருக்குது, துவாரகா இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லா லோகங்கள், நிறைய லோகங்கள். இது எல்லாமே ஜஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஆனால் இங்கே இருக்கிற மதுராவுக்கும் அங்கே இருக்கிற மதுராவுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது. இங்கே இருக்கிற விருந்தாவனத்துக்கும் அங்கே இருக்கிற விருந்தாவனத்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது. இதெல்லாம் அப்படியே பகவான் வந்து தோண்டும் போது அப்படியே ராதாராணியோட அட்வைஸ்னால, ராதாராணியோட வேண்டுதல்னால இதெல்லாமே அப்படியே கூட வந்திருக்குது. இதெல்லாமே ஆன்மீக லோகத்துலேருந்து கூட வந்திருக்கிறது. அதனால் வைகுண்டத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான, வைகுண்டத்தில் உயர்ந்தமான ஒரு லோகம் எதுன்னா மதுரா. அந்த மதுரா கிட்டே இருக்கிறது வந்து விருந்தாரண்யம், அதாவது விருந்தாவனம். ஸோ அந்த விருந்தாவனத்தில் வந்து பகவான் ஏன் விருந்தாவனம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னா, விருந்தாவனத்தில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ராசலீலா பண்ணியிருக்காங்க பகவான். கிருஷ்ணர், ராதாராணி, பலராமர், எல்லா சக்கியர்கள் எல்லா ராசலீலும் பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் விருந்தாவனத்தில். ஸோ அந்த விருந்தாவனத்தில் இன்னும் சுப்பீரியர், அதோட உயர்ந்தமானது எது அப்படின்னா கோவர்தன பர்வதம். ஏன் கோவர்தன பர்வதம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்படின்னா, ஏன் விருந்தாவனத்தில் ஃபஸ்ட்டு விருந்தாவனம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக, விருந்தாவனத்தில் பகவான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ராசலீலா பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் அது ரொம்ப முக்கியமானது, முக்கியத்துவம் வாழ்ந்தது. ஸோ அதே மாதிரி அதே விருந்தாவனத்தில் இன்னும் முக்கியமானது, அதோட முக்கியமானது எதுனா கோவர்தன பர்வதம். ஏன் கோவர்தன பர்வதம் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாங்கினது அப்படின்னா, பகவான் தன்னோட தாமரை விரலில் வந்து அது 7 நாள் தூக்கி வச்சிட்டாரு. அதனால தான் ரொம்ப அது உயர்ந்தமானது, ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாங்கினதுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அப்பாற்பட்டது எதுன்னா ராதா குண்டா. எல்லாத்துக்குமே அந்த கோவர்தன ஹில்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் இந்த ராதா குண்டா. இந்த ராதா குண்டா வந்து ரொம்ப சுப்ரீம் பிளேஸ், எல்லாத்துக்குமே டாப் மோஸ்ட் திவ்யமான ஒரு இடம் எது ராதா குண்டா. ஸோ ராதா குண்டில் வந்து எப்படி ராதா குண்டா வந்ததுன்னா, கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஒரு தடவை ஒரு அரக்கன் வந்து என்ன யாருக்காவது பேர் அது ஹரிசுராவா என்ன அந்த அரக்கன் பேர் யாருக்காவது தெரியுமா?
அரிஷ்டாசுரா, எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. அரிஷ்டாசுரான்ற ஒரு அரக்கன் என்ன பண்ணுறான், ஒரு கோவு உருவத்தில் வருவான். அந்த கோவு உருவத்தில் வந்து வரும்போது கிருஷ்ணருக்கு இது தெரிஞ்சிடுது, இவன் ஒரு அரக்கன்னு சொல்லி தெரிஞ்ச பிறகு அவர் அதை வதம் பண்ணிடுறாரு. ஏன்னா அவன் கோ உருவத்தில் வந்ததுனால அதை அவன் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாரு, அவனை வதம் பண்ணிவிட்டு அந்த டைமில் ராதாராணியும் அவங்களோட சக்கியர்கள் எல்லாருமே அங்கே நின்றுட்டுருப்பாங்க. அவங்கெல்லாம் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்பவும் வந்து கொஞ்சம் ராதாராணியோட ஃப்ரெண்ட்ஸு, ராதாராணியும் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணரை எப்பவும் கேலி பண்ணுறது தான், அவங்கள வந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்லி விளையாடுறது தான் இவங்களுக்கு வேலை. அந்த லீலைகள் பண்ணுறது தான் அவங்களோட பழக்கம். அதான் அங்கே அவங்க பண்ணுற ஒரு இது முக்கியமான ஒரு செயல்கள். அதே மாதிரி கிருஷ்ணரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இவங்கள வந்து இது பண்ணுறது, இவங்கள வந்து ரேக் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஆன்மீகமான ஒரு இது ஆன்மீகமான ஒரு செயல்கள் இது எல்லாமே. அப்படி பண்ணும்போது ராதாராணி சொல்கிறாங்க, நீ கிருஷ்ணா நீ வந்து நீ செஞ்சது பாவம், ஒரு கோவை வந்து நீ வதம் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி ராதாராணி சொல்லி, நீ வந்து இதுக்கு பரிகாரம் நீங்கள் தேடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது கிருஷ்ணர் என்ன செய்கிறாரு, ஓகே என்ன பரிகாரம் தேடணும் அப்படின்னு சொல்லி, என்ன செய்யணும் நான் சொல்கிறாங்க, நீ எத்தனை நதிகள் இருக்கோ இந்த படைப்பில் அத்தனை நதிகளும் நீ போய் குளிச்சுட்டு வரணும், அப்போ தான் உன்னோட பாவம் எல்லாமே பரிகாரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே அவ்வளோதானே அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, இருக்கிற எல்லா படைப்பில் இருக்கிற எல்லா நதிகளையும் ஒரே இடத்துல கொண்டு வந்துடுறாங்க. தன்னோட திவ்ய சக்தியினால் எல்லா நதிகளை வந்து கொண்டு வந்துடுறாங்க, ஒரே இடத்த கொண்டு வந்து அதில் குளிச்சிடுறாரு. அப்போது எனக்கு மட்டும் நீ சொன்னிய, நீயும் வந்து இதில் நீயும் வந்து பாவம் செஞ்சிருக்க, அதனால் நீயும் குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ராதாதரன் என்ன பண்ணுறாரு, தன்னோட மானசீகமாக என்ன பண்ணுறாரு, அவர் தோண்டின அந்த இதில் வந்து அதே இதில் குளத்தில் ராதாராணி என்ன பண்ணுறாரு, தன்னோட என்னோட பேங்கிள்ஸ்க்கு என்ன சொல்கிறீங்க, வளையல் எடுத்து ஒரு குத்துறாங்க பூமி மேலே. அது குத்துனவுடனே அந்த கிருஷ்ணர் குளத்தில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே இதுக்கு வந்துடும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், படைப்பில் இருக்கிற எல்லா நதிகளும், யமுனா, கங்கா, சரஸ்வதி, காவேரி, எல்லா நதிகளும், கிருஷ்ணா நதி, எல்லா உயர்ந்தமான எல்லா நதிகளும் அந்த கிருஷ்ணரை மானசீகமாக வந்து தன்னோட சக்தினால் கொண்டு வந்த எல்லா நதிகளும் ராதாராணி தன்னோட வளையல் எடுத்து அந்த பூமிக்கு குத்துனவருக்கு அது எல்லாமே இங்கே வந்துடுது, ராதாராணி கிட்டே வந்துடுது. அது ஒரு பெரிய குளமாகிடுது, குண்டா மாதிரி ஆகிடுது. குண்டான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு. இது ஒரு குண்டாச்சுன்னா அது ஒரு குண்டாயிடுது. அதை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தோணுனது வந்து ஷியாம குண்டாயிடுது. அப்புறம் ராதாராணி தோணுனது வந்து ராதா குண்டான்னு ஆகிடுது. ஸோ அதனால் இந்த ராதா குண்டில் யார் ஒருத்தர் குளிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு உடனே கிருஷ்ண பிரேமம் கிடைக்கும்னு சொல்லி எல்லா ஆச்சாரியாஸ் வந்து வர்ணிக்கிறாங்க. அதனால தான் ராதா குண்டம் ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்தமானது அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்கிறாங்க. இதில் ரூப கோஸ்வாமி சொல்கிறாங்க. அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ராதா குண்டில் வந்து ராதாஷ்டமினால தான் அன்றைக்கி மட்டும்தான் வந்து அதில் போய் குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மற்ற நாளெலாம் குளிக்கக்கூடாது. ஏன்னா ராதாக்கும் வந்து எந்த விதமான வித்தியாசமே கிடையாது, அந்தமே கிடையாது அவங்களுக்கு. அது ராதாராணியோட ராதா குண்டத்தில் போய் யார் ஒருத்தர் குளிக்கிறாரோ, யார் ஒருத்தர் வந்து அங்கே ஒபேசன்ஸ் பண்ணுறாரோ, ராதாராணிக்கு பண்ண மாதிரி தான் எல்லாமே. அதனால தான் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவித்திரமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் எல்லா பக்தர்களும் அங்கே வந்துடுவாங்க. பிருந்தாவனத்தில் பெரிய ஒரு விழா கொண்டாடுவாங்க அன்றைக்கி ராதா குண்ட நாள். அன்றைக்கி தான் எல்லாருமே வந்து அதில் வந்து குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் தெரியாமல் நிறைய பேர் குளிச்சுருக்காங்க, அது வேறு விஷயம். பட்டு ஷாமகுண்டா ராதாகுண்டா எல்லாம் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ பிருந்தாவனத்தை போனால் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லா பக்தர்களும் இந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க, ராதா குண்டு கூட்டிகிட்டு போவாங்க, ராதா குண்டு ஷியாம கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஸோ இந்த ராதா குண்டு வந்து இது வரலாறுல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு தடவை அக்பர் கூட தன்னோட படையோடு வருவாங்களாம். ஒரு டெல்லியிலேருந்து வரும்போது தன்னோட படையோட வரும்போது 10,000 சிப்பாய்கள், அப்புறம் ஆயிரக்கணக்கான யானைகள் இவங்க கூட எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும்போது பயங்கரமான வெயில் காலத்தில் வந்திருக்காங்க. அந்த டைமில் ரொம்ப தாகமாக இருக்குது, தண்ணி குடிக்க அவங்களுக்கு எங்கேயுமே தண்ணி கிடைக்கல. அப்போ போய் அங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு சாதுவை கேட்குறாங்க. அந்த சாது யார் அப்படின்னா சனாதன கோஸ்வாமி. அந்த சாதுவை போய் கேட்குறாங்களாம், எங்களுக்கு தண்ணி எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்களாம். அப்போ அது பார்க்குறது ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததா. ராதா குண்டு பக்கத்தில் இவர் உட்காந்துட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த குண்டத்தில் நீங்கள் வந்து தண்ணி எடுத்து குடிக்கலாம்னு சொல்லும்போது அக்பர் சிரிக்கிறாரா, என்ன சாமி இப்படி சொல்கிற நீ, இது வந்து எனக்கே பார்த்தாது இங்கே இருக்கிற தண்ணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம். நான் சொல்கிறது நீங்கள் செய்யுங்க, அப்புறமா உங்களுக்கே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் குடித்து
மற்ற யானைகள் அந்த 10,000 பேர் சிப்பாய்கள் எல்லாருமே குடித்தா கூட இன்னும் நிறைய தண்ணி அதில் வந்துகிட்டே இருக்கான் ராதா குண்டில். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பவித்திரமான ஒரு குளம் அது ராதா குண்டா. ஸோ இதில் அதான் சொல்கிறாங்க இங்கே என்ன வர்ணிக்கிறார் அப்படின்னா ரூப கோஸ்வாமி, இந்த வைகுண்டதம் வந்து என்ன பாவம், வைகுண்டத்தில் இருக்கிற எல்லா அந்த லோகங்கள் எல்லாமே மதுரா இருக்கலாம், துவாரகா இருக்கலாம், அப்புறம் வந்து வைகுண்டத்தில் அத்தனை லோகம் எல்லாமே எப்படின்னா ஐஸ்வர்ய பாவா. அது ஐஸ்வர்ய பாவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லாமே அங்கே வந்து எப்படின்னா அந்த உள்ளே நுழையிறதுக்கு முன்னாடி 2 துவாரம் இருக்கும். அந்த டோரை எப்படி எதில் செஞ்சுருக்காங்கன்னா வஜ்ரங்கள், வைடூரியங்கள், தங்கம், வெள்ளி, அப்புறம் வந்து பிளாட்டினம், இந்த மாதிரி எல்லா வகை வகையான காஸ்ட்லியான மெட்டல்ஸில் தான் அங்கே அதை வந்து செஞ்சுருக்காங்க அதெல்லாமே. அதே மாதிரி இட் இஸ் ஆல் பிடக்டட் வித் டைமண்ட்ஸ். வஜ்ர வைடூரியத்தினால சீலிங்கு நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம், ஃபால்ஸ் ப்ரூஃபிங் பண்ணுறோம், நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. செவரெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம், ரொம்ப இப்போ கொஞ்சம் பணக்காரங்களாம் என்ன பண்ணாங்க, இது கொஞ்சம் ராயல் பெயிண்ட் அடிப்பாங்க. சாதாரணமாக இருக்கவங்க ப்ரீமியமும் அந்த மாதிரி பெயிண்ட் அடிப்பாங்க. ஆனால் அங்கெல்லாம் அந்த செவுரு, அந்த சீலிங்கு, அப்புறம் வந்து கீழே தர அது எல்லாமே வந்து வஜ்ரத்தை வைடூரியத்தினால தான் செஞ்சுருக்குறதான். அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஐஸ்வர்யம் நிறைஞ்ச ஒரு லோகம் வைகுண்ட லோகமே. மதுரா லோகமும் அப்படி தான் இருக்குமா, ஐஸ்வர்யம் நிறைஞ்சது. அங்கே இவர் நாராயணர் உட்காந்துருப்பார், லக்ஷ்மி நாராயணர் உட்காந்துருப்பார். எல்லா சேவகைகள் எல்லாமே சேவை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. அங்கே அங்கே எப்படின்னா சர்வெண்ட் மூடில் தான் வந்து சேவிப்பாங்களாம். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து ராஜா மாதிரி இருப்பார், அவர் ராஜா மாதிரி மன்னார் மாதிரி உட்காந்துருப்பார். துவாரகாவில் கூட அப்படியா, துவாரகா மதுரா அங்கே எல்லாமே ராஜா மாதிரி உட்காந்துருப்பார். பயங்கரமான சக்தி, பயங்கரமான பவர் இருக்கும். அந்த பவரெல்லாம் காமிப்பாங்க, எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க இந்த லோகத்தில் எல்லாமே. அப்படி அங்கே அதை வர்ணிக்கிறாங்க எப்படியெல்லாம் அவங்க அதோட குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அதோட சுபாவம் எப்படி இருக்கும். எல்லாமே வஜ்ரங்கள், வைடூரியங்கள், கோல்டு, டைமண்ட்ஸு, சில்வரு, பிளாட்டினம்மு, வகை வகையான மெட்டல்ஸில் வந்து அது வந்து டோரே அந்த மாதிரி இருக்குமா பாருங்கள். துவாரகா அந்த துவாரமே அப்படி அந்த மாதிரி இருக்குமா. ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம், நம்மளுக்கு எல்லாமே ஒரு இன்டெலிஜென்ட் கேள்வி வரலாம். பகவான் கிருஷ்ணரே முழு முதல் கடவுள், அப்போ அவங்களோட லோகத்துக்கு எதுக்கு டோரு, அதுக்கு எதுக்கு வந்து டோர் கீப்பர்ஸு, ஜெய் விஜயா இவங்கெல்லாம் தேவையே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வரலாம். அது ஏன் அப்படி அது அங்கெல்லாம் டோர் வச்சுருக்காங்க, ஏன் சேவக்கரை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா பகவான் மேலே அன்பு பரிமாற்றம் காமிக்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்களாம். பகவானுக்கு வந்து எப்படி நம்ம வந்து இப்போ ஒரு கோயில் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்கிறோம், கிருஷ்ணர் தானே கோயில், கிருஷ்ணர் கோயில் தானே, அதுக்கு எதுக்கு டோர்னு சொல்லி டோர் நம்ம வைக்காமல் விட்டுருவோமா. டோர் வைப்போம், அதுக்கு க்ளீனாக வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம க்ளீன் பண்ணுவோம், இல்லை டெய்லி க்ளீன் பண்ணுவோம், டெய்லி பெருக்குவோம், அதெல்லாம் துடைப்போம். அதனால தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணார், வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஒரு சேவை எல்லாருக்கும் அது என்கேஜ் பண்ணார். அதாவது ரத யாத்திரா டைமில் வந்து ஜெகநாதர் வந்து இதுக்கு போவார், குண்டிச்சா கோயிலுக்கு போவார். அந்த குண்டிச்சா கோயிலுக்கு வராங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த ஜெகநாதர் பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாமே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுவாங்க. அந்த என்ன சொன்னது இப்போ நான் எங்கே போகிறாங்க அவங்க புரியலேருந்து குண்டிச்சா அந்த கோயிலுக்கு போகிறாங்க. அந்த கோயிலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் என்னமோ இருப்பாங்க பகவான், அங்கே ஜெகநாதர் அங்கே இருப்பாங்க. அவர் வரதுனால அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாம் சுத்தமாக்கிடுறாங்க. அந்த சிம்மாசனம், அந்த ஆல்டரு, அந்த கர்ப்ப அறை எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக சுத்தமாக்கிடுவாங்க. அதனால தான் நம்ம பக்தர்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கோயில் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுவாங்க. மேலே மண்டபத்து மேலே, கோபுரத்து மேலே ஃபுல்லாக கோயில் எல்லாருமே அன்றைக்கி எல்லா பக்தர்களும் வந்துடுவாங்க. எப்படி இங்கெல்லாம் எப்படின்னு தெரியல, இங்கே நம்ம பெங்களூர்லாம் பார்த்தா பெங்களூர் பெரிய பெரிய கோயிலில் வந்து இங்கேயும் இப்போ எல்லா இஸ்கான் கோயிலும் பண்ணுறாங்க, பெரும்பாலும் எல்லா கோயிலும் பண்ணுவாங்க. எல்லாமே பில்லர்ஸு, அப்புறம் வந்து சீலிங்கு, பகவானோட ஆல்ட்ரு, அதெல்லாமே அந்த ஒற்றடிக்கிறது ஃபுல்லாக அதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு பிக்சரை நீங்கள் பார்க்கலாம். மகாபிரபுவே வந்து க்ளீன் பண்ணியிருக்காரு. அது சைத்தன்ய மகாபிரபுவே தண்ணி எடுத்து இப்படி ஊற்றுறது, அதெல்லாம் வர்ணனை, பயங்கரமான வர்ணனை இருக்குது சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில். எத்தனை பேர் இது கேட்டிருக்கீங்க இந்த மாதிரி இந்த வர்ணனை எல்லாம் மகாபிரபு க்ளீன் பண்ணியிருக்கிறது. மகாபிரபு சொல்லி கொடுக்குறாரு எப்படி முதல்ல வந்து பெருக்கணும், அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றணும், இதெல்லாமே ஃபுல்லு டீட்டெயில்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. யாராவது கேட்டிருக்கீங்களா இது? குண்டிச்சா மார்ஜனதோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு மார்ஜனதோ அப்படின்னா சுத்தம் பண்ணுறது. இது நீங்கள் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை படித்தா
அது ஒரு அறையும் எப்படி க்ளீன் பண்ணுன்றது கூட சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த காலத்துலேருந்தே இப்படியெல்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால தான் அதை ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா, இந்த அளவுக்கு டீப்பாக ஆழமாக சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் எவ்ரி சண்டே வந்து 7 to 8 சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் இந்த சண்டே. நீங்கள் எல்லாருமே அதுக்கு ப்ளஸ் பண்ணணும், எல்லாருமே வந்து நீங்கள் பங்கெடுத்துக்கணும். ஏன்னா இந்த சண்டே வந்து அத்வைதாச்சாரியாவோட அப்பியரன்ஸ் டேவோ தான் நினைக்கிறேன் நான், மோஸ்ட்லி இஃப் ஐ எம் நாட் ராங். ஸோ அன்றைக்கி ரொம்ப விசேஷமான நாள். ஏன்னா அத்வைதாச்சாரியாரோட என்ன சொல்கிறது, அவரோட பிரார்த்தனைனால தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்துக்கு தோன்றினார். அது ஒரு காரணம், நிறைய காரணங்கள் இருக்குது, அது ஒரு காரணம். அதனால் அத்வைதாச்சாரிய அப்பியரன்ஸ் டேனால நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை வந்து தொடங்க போகிறோம். உங்கள் எல்லாரோட ஆசீர்வாதத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் பிரார்த்தனை பண்ணிங்க மகாபிரபுக்கு. இது வந்து நம்ம நல்லா இந்த சத் சங்கம் வந்து இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து தொடங்கணும், எதுவும் தடை இல்லாமல், எந்த அப்டக்கல்ஸ் இல்லாமல் நம்ம வந்து அதில் பங்கேற்றுக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள். ஸோ எதுக்காக இதை சொல்லணும்னா, அந்த மாதுரியா, அந்த மதுரான்றது வந்து ரொம்ப ஐஸ்வர்ய பாவம், பயங்கரமான ஐஸ்வர்யம். இப்போது பிரதான மந்திரி இருக்காங்க. பிரதான மந்திரி வந்து பார்லிமெண்ட்டில் போகும்போது எப்படி இருப்பாங்க? பார்லிமெண்ட்டில் பிரதான மந்திரி எப்படி இருப்பாங்க? வீட்டில் எப்படி இருப்பாங்க? பார்லிமெண்ட்னா ஆஃபீஸு, ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போகும்போது எப்படி இருப்பாங்க? அவங்களுக்கு ஆஃபீஸ் மாதிரி அது. சூட்டு கோட்டு போட்டிருப்பாங்க, ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. முன்னாடி எல்லாமே செக்யூரிட்டிஸ் இருப்பாங்க. வீட்ல எப்படி இருப்பாங்க? சாதாரண இருப்பாங்க, எல்லாரோட சேர்ந்துதான், வீட்டிலோட சேர்ந்துதான் இருப்பாங்க. இதான் டிஃப்ரென்ஸு. பிருந்தாவனத்துக்கும் வைகுண்டத்தில் இருக்கிற கோலோக விருந்தாவனத்துக்கும் வைகுண்டத்தில் இருக்கிற நாராயணபதிக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு. நாராயணுக்கு கிருஷ்ணருக்கு இதான் டிஃப்ரென்ஸு. நாராயணா இஸ் a very strict officer, is a very strict parliamentarian, but Krishna is an ordinary cowherd boy. கோலோக விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணரை வந்து பக்கத்துலேயே நம்ம உட்காரலாம், அவங்க பக்கத்துலேயே உட்காந்து சாப்பிடலாம், அவங்க கூட விளையாடலாம், அவங்க கூட நம்ம வந்து கொஞ்சலாம். ஆனால் அதே கிருஷ்ணர் வந்து வைகுண்டபதியாக வந்து துவாரகாலேயோ மதுராலேயோ நம்ம பார்த்தா அவர் அந்த மாதிரி பக்கத்தில் கூட நெருங்க முடியாது. நம்ம எப்படி ஒரு ஜமீன்தாருக்கு வந்து ஒரு மீனியல் சர்வெண்ட்டு, ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு அடியாள் எப்படி இருப்பார், இந்த வயிறுக்கு வந்து ஒரு கயிறு கட்டிட்டு ஒரு துணியை கட்டிட்டு துண்டை கட்டிட்டு இப்படி நிற்பார் பாருங்கள். அந்த மாதிரி தாஸ்ய பாவா வைகுண்டத்தில் வந்து தாஸ்ய பாவா. அதாவது துவாரகாவில் மதுராவில் இங்கெல்லாம் பார்த்தா எல்லாமே வந்து ஐயா சொல்லுங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா, எப்படி நம்ம வந்து ஒரு உயர்ந்தமான ஒரு ஜமீன்தாரிக்கு சேவை பண்ணுவோமோ அந்த பாவத்தில் இருப்பாங்க, தாஸ்ய பாவாவில். ஆனால் இங்கே வந்து விருந்தாவனத்தில் மாதுரிய பாவா. அப்படியே நம்ம வந்து ஒரு காதலையும் காதலன் எப்படி வந்து காதலிக்கிறாங்களோ, எப்படி வந்து பேசிக்கிறாங்களோ, அதே மாதிரி ஒரு ஸ்நேகிதர்கள் எப்படி பேசிக்கிறாங்களோ, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி பேசியிருக்காங்க, ஏங்க சார் வாங்க சார் உங்களுக்கு என்ன ஏதோ சேவை செய்யணுமா, அப்படிலாம் பேச மாட்டாங்க. கொண்டு வாடாடே, எனக்கு உனக்கு தெரியாதா நான் என்ன சாப்பிட்றேன்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி எப்படி பேசுகிறோம், அந்த மாதிரி ரொம்ப நெருக்கமாக பேசுகிறது, நெருக்கமாக காதலி எப்படி பேசிக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி பேசுகிற இடம் தான் கோலோக விருந்தாவனம். அதனால தான் அந்த இடத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த இடத்த நம்மளுக்கு வந்து காமிச்சிருக்காங்க. கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு நீங்கள் வந்தால் அங்கே தான் நம்ம வந்து பகவான் கூடயே நம்ம விளையாடலாம், பகவான் கூட பேசலாம், பகவான் கூட ஆடலாம், அவர் மடி மேலே உட்காரலாம். ஆனால் அந்த அளவுக்கு தூய்மையான பிரேமை இருந்தால் நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே அப்போது அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தில் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு இடம் கிடைக்கணும்னு நம்ம என்ன செய்யணும், சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்ம கொடுத்த ஒரு அந்த ஆயுதத்தை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். அந்த ஆயுதம் தான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். அபராதம் இல்லாத சுத்தநாமத்தில் நம்ம எப்போ செய்கிறோமோ, அப்புறம் ஸ்மரணம் எப்பவும் விருந்தாவனத்தோட ஸ்மரணம் எப்போ நம்மளுக்கு இருக்குமோ, இதெல்லாமே நம்மளுக்கு இங்கே எல்லாம் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். நம்ம அங்கே ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் மட்டும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் வந்து ஒரு என்ட்ரி டிக்கெட், அது உள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு என்ட்ரி. ஆனால் அங்கே போனால் நாமத்தோட சேவை செஞ்சுட்டே இருப்போம். இப்போது கிருஷ்ணர் வந்து விருந்தாவனத்துலேருந்து யாருக்கும் அழிச்சின்னு வந்தார், கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் யாருக்காவது தெரியுமா? யார் அனுப்பிச்சாரு, யார் அனுப்பிச்சது யார், எந்த நபரை அனுப்பிச்சார், எந்த பக்தரை அனுப்பிச்சாரு, அவர் அனுப்பிச்சவர் யார், அவர் பேர் என்ன? கிருஷ்ண பலராமர் வந்து விருந்தாவனத்துலேருந்து வந்தார், அவர் அழிச்சின்னு வந்தவர் ஒரு பக்தர் இருக்கார். அந்த பக்தர் அனுப்பிச்சது யார், அந்த பக்தர் பேர் என்ன? அக்ரூரா. ஓகே, யார் அக்ரூரர் அனுப்பிச்சது யார்? இல்லை அக்ரூரர் வந்து அனுப்பிச்சாரு. அக்ரூரரை நீ போயிட்டு வா, போய் அவங்க 2 பேர் அழிச்சிடுவான்னு சொன்னது யார்?
கம்சா. ஸோ கம்சா என்ன பண்ணுறாரு, இந்த கம்சா அரசனாக இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் ஓடிட்டார் அந்த அரசாங்கத்தில். எல்லாருமே ஓடிட்டு, ஆனால் இந்த அக்ரூரர் மட்டும் அங்கேயே இருந்துட்டார், அவருக்கு சேவை செஞ்சுட்டே இருந்துட்டார். ஆனால் கம்சனோட அரசாங்கத்தில் இருந்தால் கூட அவர் ஆழமான ஒரு பக்தி சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அக்ரூரர். இந்த அக்ரூரர் போனால் தான் கிருஷ்ண பலராமர் வருவார்னு சொல்லி கம்சருக்கு நல்லா தெரியும். அதனால் என்ன பண்ணார், அக்ரூரர் அங்கே அமிச்சார். அக்ரூரர் போய் கிருஷ்ண பலராமரை வந்து அழைச்சின்னு வரும்போது அங்கே நந்த மகாராஜ், யசோத மாதாஜி கண்ணா பின்னான்னு அக்ரூரரை வந்து வைவார், நல்லா திட்டுவார் அவரை. எங்கள் கிருஷ்ணரை கூட்டிகிட்டு போறியா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நல்லா வைவார். ஆனால் கிருஷ்ண பலராம் வந்து அங்கே ஒரு இது இருக்குது, அங்கே அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அசைன்மெண்ட்டு, கம்சன் வந்து தன்னோட தாய் தகப்பனாரை வந்து உள்ளே போட்டு அடக்கி வச்சுருக்காங்க. அதனால் அவரை வந்து விடுதலை செஞ்சு கம்சனை வந்து வதம் பண்ணுன்றது அவரோட அசைன்மெண்ட்டு. அந்த அசைன்மெண்ட்டுக்காக என்ன பண்ணுறாரு, அக்ரூரரும் ஏற்றிக்கிறாரு, அக்ரூரர் வந்து அழைச்சின்னு வராரு. ஸோ அப்படி வரும்போது அந்த கிருஷ்ண பலராமரை வந்து மதுராவில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அவங்கள வந்து வரவேற்கிறாரு. எப்படி வரவேற்கிறாருன்னா, இப்போ இதெல்லாமே இந்த ஆச்சாரம் நம்ம நாட்டில் இருக்குது, இதெல்லாம் அங்கேருந்து வந்தது தான், அப்போ இருந்து வந்தது, துவாபரகத்துலேருந்து வந்துக்கிறது தான். யாராவது இப்போ நம்ம கோயில்லேருந்து யாராவது நம்ம இப்போது டெய்டிஸை வந்து யாராவது பல்லக்கில் கொண்டு வரும்போது நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், அவருக்கு பகவானுக்கு ஆரத்தி பண்ணுறோம். சில பேர் வந்து தேங்காய் ஒடிப்பாங்க, சில பேர் பழங்கள் கொடுப்பாங்க, சில பேர் வந்து நெய் விளக்கில் வந்து ஆரத்தி பண்ணுவாங்க, சில பேர் மாலைகள் போடுவாங்க. அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, எப்போ தான் நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வருது சாமி, எப்படி இப்போ எந்த டைமில் வராங்க, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக வச்சுக்கிறோம். ஆளாளுக்கு ஒன்று வச்சுக்குவாங்க பகவானுக்கு அர்ப்பணை பண்ணுறதுக்காக. அதே மாதிரி தான் அந்த கோட்டை மேலே நின்றுட்டு எல்லாமே புஷ்பாபிஷேகம் செய்கிறாங்க கிருஷ்ணருக்கு. அவர் வராருன்னு சொல்லி, கிருஷ்ண பலராம் 2 பேர் வந்துட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி புஷ்பாபிஷேகம் செய்கிறாரு. அப்போ வர வழியில் என்ன ஆச்சு, சுதாமான்ட்டு ஒருத்தர், சுதாமானா பகவானோட ஃப்ரெண்டு சுதாமா இல்லை, இவர் பூக்காரர். இவர் என்ன பண்ணுறாரு, கிருஷ்ண பலராம் வராருன்னு சொல்லி பெரிய மாலையை வந்து அது பெரிய மாலையை வந்து அலங்காரமாக அதை வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு கிருஷ்ண பலராம் 2 பேருக்கும் அந்த மாலையை போடுறாரு. அது போட்ட உடனே அவர் தூய்மையான பக்தர் ஆகிடுறாரு, அவரோட கான்டாக்டில் வந்த உடனே தூய்மையான பக்தர் ஆகிடுறாரு. அப்புறம் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து இன்னொரு லேடி, அதாவது ஒரு பெண்மணி, அவர் பேர் குப்ஜா. ஸோ குப்ஜா வந்து ஹஞ்ச் பேக்கு, அதாவது இப்படி குனிஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஹஞ்ச் பேக் என்ன சொல்கிறீங்க அந்த தமிழ் எனக்கு தெரியாது, இப்படி குனிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க. கூனி கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. அந்த கூனி மாதிரி இருக்கிற அந்த பெண்மணிக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப விகாரமாக அசிங்கமாக இருக்கும். எல்லோரும் வந்து அவங்கள வந்து குப்ஜாவை வந்து விளையாட்டுக்காக அவங்கள வந்து வேணும்ன்ட்டு கூனின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து இது பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, கேலி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அந்த குப்ஜா வந்து அதுக்கு என்னோட சர்வீஸ்னா, கம்சனோட அரசாங்கத்துக்கு போயிட்டு, ராஜ்யத்துக்கு போயிட்டு கந்தத்தை தேயுறது, சந்தனத்தை தேஞ்சு கம்சனுக்கு வந்து அதை அப்ளை பண்ணுறது. இவர் கிருஷ்ண பலராம பார்த்த உடனே குப்ஜா என்னாச்சு, ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க சொல்லி அந்த சந்தனத்தை எடுத்து கிருஷ்ண பலராமுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிடுறாரு, தாமரை பாதைக்கு அப்ளை பண்ணிடுறாரு, தாமரை பாதைக்கும் அப்புறம் வந்து தாமரை அந்த முக்காரவிந்தத்துக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிடுவார். பண்ண உடனே கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுறாரு, தன்னோட தாமரை பாதையை எடுத்து அவரோட பின்னாடி கூன் மேலே வைக்கிறாங்க, அந்த குனி மேலே வைக்கிறாங்க. வச்ச உடனே அவர் அழகான பெண்மணியாக மாறிடுறாரு. அழகான பெண்மையாக மாறிட்டு அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்தா ரொம்ப இதாகிடும், பிரேமா வந்துடும், கிருஷ்ணர் மேலே ஒரு காதல் வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் வரும்போதெல்லாம் இப்படி. அப்புறம் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது வாஷர்மேன், ஒரு டோபி, அந்த டோபி துணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறான் கம்சனுக்கு. அது அவங்களையும் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பக்தராக்கிடுறார். வர வழியில் வந்து அவங்களும் பார்த்து அந்த துணிகள் வேணும்னு சொல்லி கேட்கும்போது, இல்லை இது கம்சனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற துணி, உங்களுக்கெல்லாம் நான் கொடுக்க மாட்டேன், இவருக்கு யாருன்னு தெரியாது கிருஷ்ண பலராமன்னு. உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த துணியை வாங்கிட்டு இவங்க 2 பேரும் போட்டிக்குவாங்க. இப்படியெல்லாம் நிறைய லீலைகள் வரும்போது கிருஷ்ண பலராமுக்கு இதெல்லாம் நடக்குது. அப்புறம் அவர் துவாரத்துக்கு உள்ளே என்ட்ராகும்போது எல்லாருமே புஷ்பங்கள் எல்லாமே மேலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் பண்ணுறாங்க, புஷ்பாபிஷேகம் பண்ணுறாங்க கிருஷ்ண பலராமுக்கு. சில பேர் வந்து ஆரத்தி எடுக்கிறாங்க, சில பேர் வந்து திருஷ்டி எடுக்கிறாங்க. திருஷ்டி எடுக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, எலுமிச்சை பழமில் திருஷ்டி எடுப்பாங்க. இப்போல்லாம் அதெல்லாம் இப்போ இதெல்லாம் அப்போ வந்துருக்கு. அப்போ தேங்காய் ஒடிப்பாங்க, தேங்காவில் ஆரத்தி பண்ணி தேங்காய் ஒடிப்பாங்க. அப்புறம் பழங்கள் வந்து நைவேத்தியம் பண்ணுறாங்க, துளசி போட்டு இவங்க 2 பேருக்கும்
கிருஷ்ண பலராம் வந்திருக்காங்கன்னு ரொம்ப ஆனந்தமாக சந்தோஷமாக வரவேற்கிறாங்க அவங்கெல்லாம். ஸோ அப்புறம் அவர் வந்த பிறகு என்ன ஆகுது, இங்கே கம்சன் என்ன பண்ணுறான், எல்லாரையும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கான். எப்படியாவது கிருஷ்ணரை வந்து, ஏன்னா அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஆகாஷவாணியில் 8வது குழந்தை வந்து என்ன கிருஷ்ணர் தான் என்னை வதம் பண்ண போகிறதுன்னு சொல்லி தெரியும். அதனால் கம்சர் எப்படி பார்க்குறாருன்னா கிருஷ்ண பலராமரை ஒரு மிருத்யு தேய்தாக பார்க்குறாரு, என்ன சாவடிக்கிறதுக்காகவே வந்திருக்காரு கிருஷ்ணர்னு சொல்லி பார்க்குறாரு. கோபியர்கள் எப்படி பார்க்குறாருன்னா ஒரு காதலியாக பார்க்குறாங்க கிருஷ்ணரை. ஐயோ என் காதலன் எப்படி நல்லா இருக்கான், எவ்வளோ அழகாக இருக்கான், இந்த மாதிரி அழகு யாருமே இல்லை, பூர்ணச்சந்திரன் மாதிரி இருக்கான், அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஆளாளுக்கு ஒருத்தர் வந்து வர்ணிக்கிறாங்க. இது நீங்கள் 10வது ஸ்கந்தத்தில் படிக்கலாம். நீங்கள் ஒருத்தர் எந்த பார்வையில் பார்க்குறாங்கன்றதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒருத்தர் ஒரு பார்வையில் பார்க்குறாங்க. அதே மாதிரி மாயாவாதிஸ் எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா பகவான் வந்து விராட்ட ரூபத்தில் இருக்கிற கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்காரோ அந்த ரூபத்தில் பார்க்குறாங்க. ஆளாளுக்கு ஒரு பார்வையில் பார்க்குறாங்க. அந்த பார்வையில் பார்க்கும்போது இவங்க விரஜபூமியில் இருக்கிற அங்கே இருக்கிற அந்த பெண்மணிகள் எல்லாமே சில அதான் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ், அதாவது கொஞ்சம் வயசான பெண்மணிகள்லாம் எப்படி பார்க்குறாங்க, ஐயோ கிருஷ்ணர் எவ்வளோ அழகாக இருக்கான், பலராமன் எவ்வளோ அழகாக இருக்கான், என் சிசு மாதிரி இருக்கான், என் புத்திர மாதிரி இருக்கான், என் பையன் மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லி அவங்க பார்க்குறாங்க. ஸோ இப்படி மதுராவில் அவங்கள வந்து இப்போ இந்த மாதிரியெல்லாம் வரவேற்கிறாங்க. ஸோ இப்படி வரவேற்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு தனுஷ் இருக்கும். அந்த தனுஷை வந்து பெரிய தனுஷு, அதை உள்ள பிரவேசமாகிறதுக்கு முன்னாடியே பெரிய தனுசு வச்சுருப்பாங்க. அந்த தனுஷை வந்து ரெண்டாக ஒடிக்கிறார் கிருஷ்ணர். ஒடிச்சிட்டு ஒரு பாகத்தை வந்து பலராம கொடுக்குறாரு, ஒரு பாகத்தை இவர் வச்சுக்கிறாரு. அதை வச்சு நிறைய பேரை வந்து வதம் பண்ணுறாரு. அங்கே கம்சனோட ஆளுங்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவங்களெல்லாம் எல்லாருமே வதம் பண்ணிடுறாங்க. அதெல்லாம் வதம் பண்ண பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே ஒரு பெரிய யானை, நீங்கள் அது கிருஷ்ணா புக்கில் நீங்கள் பார்க்கலாம், பெரிய யானை. அந்த யானையில் வந்து அந்த யானை பேர் வந்து கொலிப்பீடான்னு சொல்லி யானை, அந்த யானை பேர் ரொம்ப ஹியூஜ் எலிஃபெண்ட்டு. அந்த யானையை வச்சு எப்படியாவது வதம் பண்ணிடலாம் கிருஷ்ணர்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. ஸோ அதை என்ன பண்ணுறாரு கிருஷ்ணர், தன்னோட அந்த தந்தம் இருக்கு இல்லையா, அந்த தந்தத்தில் குத்துறதுக்கு பார்க்குறாரு. கிருஷ்ண பலராம் ரெண்டு தந்தத்தில் 2 பேரையும் குத்திடலாம்னு சொல்லி அந்த யானையை வந்து முயற்சி பண்ணுது. அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, 2 பேரும் பக்கத்தை ஒதுங்கிட்டு அந்த யானையோட தந்தத்தை நல்லா கீழே இழுத்துக்கிட்டு அந்த பூமி மேலே அப்படியே பூமி உள்ளே போன மாதிரி அப்படியே இழுத்து உள்ளே அனுப்பிச்சிடுறாரு 2 தந்தத்தையும். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி போய் அந்த தன்னோட ட்ரங்கை வச்சு நல்லா சுற்றி அந்த பெரிய யானையை வந்து வதம் பண்ணிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் சானூர் முஸ்டா, இது இந்த மல்ல யுத்தத்துக்காக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் கம்சன் பார்த்துட்டே இருக்கான். கம்சனுக்கு பயங்கரமான இது என்னது குளிர் ஆகிட்டு இருக்கு அவனுக்கு, பயங்கரமாக இந்த என்ன சொல்கிறது குளிர் ஜரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஷிவரிங்கு கடகடான்னு அப்படியே அதிர்றான் கிருஷ்ணரை பார்த்து. அப்புறம் இவங்களெல்லாம் வதம் பண்ண பிறகு அந்த யானையை வதம் பண்ண உடனே அவனுக்கு ஃபுல்லாக பயம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அவனுக்கு. அதுக்கப்புறம் சானூரா முஸ்டான்னு சொல்லி 2 பேர் பெரிய வஸ்தாதுகள் எப்படி இருக்காங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து 10 அடி மேலே இருக்கான். நிறையா இது என்ன பைசப்ஸு, இந்த பைசப்ஸ் பார்த்தாவே இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, பெரிய பெரிய தூண் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் கிருஷ்ணர் பார்த்தா ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கார், சாஃப்டாக இருக்கார், பூ மாதிரி இருக்கார் பார்க்குறதுக்கே. சில பெண்மணிகள் அப்படி பார்க்குறாரு, கிருஷ்ணர் எவ்வளோ மிருதுவாக இருக்கார், எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கார், எவ்வளோ சூத்திங்காக இருக்கார், எவ்வளோ கைண்டாக இருக்கார். இவர் போய் எப்படி இவங்க பெரிய பெரிய வஸ்தாது மாதிரி இருக்காங்க, இவங்க யானை மாதிரி இருக்காங்க, இவங்கள போய் எப்படி வதம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பயம், கிருஷ்ணருக்கு எதாவது ஆகிடுதா, பலராமருக்கு எதாவது ஆகிடுதான்னு சொல்லி. ஆனால் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்கள வந்து சானூரா முஸ்டாவை வந்து அதான் நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம படிக்கிறோமே டெய்லியும், நான் இது கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது சொல்கிறோமே, கம்ச சானூர மர்ஜனம், அதான் இந்த ஸ்லோகம் வந்து இங்கேருந்து தான் வந்திருக்காது. கம்ச சானூர மர்ஜனம், கம்சன் அனுப்பிச்சிருக்கிற அந்த ஆள்கள் சானூரா முஸ்டின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய வஸ்தாது. அந்த காலத்தில் ஃபேமஸ் என்னென்னா ரெஸ்லிங் தான், இது முஷ்டி யுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முஷ்டி யுத்தத்தில் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ். அப்போது ஒருத்தர் வந்து பலசாலி அப்படின்னு சொல்லி எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த முஷ்டி யுத்தத்தில் யார் வந்து எல்லாரையும் தோக்க வைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து ரொம்ப பெரிய வீரன் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால் அந்த பெரிய இந்த 2 வீரர்கள் வந்து அந்த இதுலேயே மதுராலவே யாரும் கிடையாது அவங்க மாதிரி பெரிய வீரர். அந்த அளவுக்கு 2 பேர் பலசாலி. இவங்க 2 பேர் அவங்கள ஈஸியாக ஒரே ஒரு ஷாட்டு, ஒரு பஞ்சு, சானூராக்கு ஒரு பஞ்சு, இவருக்கு ஒரு பஞ்சு, 2 பேருக்கு ஒரு பஞ்ச் கொடுத்த உடனே 2 பேர் வதமாகிடுறாங்க. அப்புறம் இன்னும் மதுராவில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுது, அவங்க மேலெல்லாம் பூவெல்லாம் போடுறாங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, மதுரா வந்து எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு, எதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னா, நிறைய ஐஸ்வர்யங்கள். மதுராவே வந்து பயங்கரமான ஐஸ்வர்யங்கள். இப்போ ஒரு பெரிய நம்ம அம்பானி வீட்டுக்கு போனால் எப்படி இருக்கும்,
அம்பானி வீட்டுக்கு எப்படி அம்பானி வீட்டுக்கு போனால் பெரிய ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கும். நம்ம வெளியே பப்ளிக்கில் ஸ்விம்மிங் பூல் எப்படி இருக்குமோ அந்த அது கூட 1000 மடங்கு பெருசாக இருக்கும். அவங்கக்கிட்ட டிரைவரே வந்து 3 லட்சம் சம்பளம் வாங்குறான். உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதோ? அம்பானி கிட்ட வேலை செய்கிற டிரைவர் வந்து 3 லட்சம் சம்பளம் வாங்குறான். அப்போ பார்த்துக்கோங்க, ஒரு ஐடி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கூட வாங்குறதில்ல இதில். அந்தளவுக்கு அவங்க பண்ணுற வேலை வந்து டிரைவிங் வேலை. அந்த மாதிரி டிரைவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அப்புறம் உள்ளே ஒரு பெரிய லோகத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்காரு அவங்க அம்பானிக்காரங்க. இது நான் சொல்கிறது ஒரே ஒரு அம்பானியோட வீடு. இந்த மாதிரி பௌத்திக உலகத்தில் பல ஐஸ்வர்யமான பங்களாஸ் எல்லாமே இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாத, இந்த கர்மிங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டெல்லி பாம்பேக்கு போனால் இது சைட் சீயிங் பாயிண்ட் இருக்கும். அந்த சைட் சீயிங் இடத்துல போயிட்டு சுற்றிட்டு வருவாங்க. அப்படி சுற்றும்போது அமிதாப் பச்சன் வீட்டுக்கு போகிறது ஒரு சைட் சீயிங் பாயிண்ட்டு. பார்த்துக்கோங்களா எப்படி இருக்குது? அவ்வளோ பெருசாக கட்டிருக்கார் அவர். இந்த பௌத்திக உலகத்தில் இவங்க கட்டிருக்கிறது, இந்த பௌத்திக உலகத்தோட அழகு, இந்த பௌத்திகோட அந்த டயாமீட்ரு, அந்த பெரிய பெரிய பங்களா, பெரிய பெரிய இந்த இயற்கையோட அந்த என்ன சொல்கிறது, இந்த அற்புதமான இந்த பௌத்திக உலகம் வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணால் இன்சிக்னிஃபிகண்ட், கொஞ்சம் கூட வந்து ஒப்பிடவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு ஆன்மீக லோகத்தில் ஜஸ்ட் இது வந்து பிரதிபிம்பம் தான் பௌத்திக லோகம். அப்படி இருக்கும் மதுரா லோகம், வெறும் ஐஸ்வர்யம்தான். கிருஷ்ணர் கூட எப்படி இருப்பாருன்னா, கிரீட்டம், பெரிய கிரீட்டம் போட்டிருப்பாங்க, ஃபுல்லாக டைமண்ட்ஸ். அந்த கிரீட்டம் எல்லாம் டைமண்ட்ஸு. கிரீட்டமான உங்களுக்கு பார்க்கலாம், நீங்கள் வந்து கற்பனை பண்ணிக்கலாம். ஒரு கிரீட்டம் எப்படியும் 3 கிலோ 4 கிலோ வந்து வெயிட் இருக்கும். அது ஃபுல்லு வஜ்ரம் வைடூரியம் தான், எல்லாமே வைடூரியம் தான். அப்புறம் அவர் போட்டிருக்கிற அந்த பிரேஸ்லெட்டு, ஆம்லெட்டு எல்லாமே ஃபுல் வஜ்ரம் வைடூரியம், கோல்டு, டைமண்டு, பிளாட்டினம்மு. அப்புறம் வந்து குண்டலம் வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டோன்ஸ் அதில் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது, அது மதிப்பே வந்து வைக்க முடியாது, மதிப்பே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு காஸ்ட்லியஸ்ட்டு வஜ்ர வைடூரியங்கள் போட்டிருப்பார் கிருஷ்ணர். நீங்கள் மதுராவில் கிருஷ்ணர் வந்து தோண்டும் போது அப்படி இருந்தாராம். கையில் சங்கு சக்கர கதா பத்மா, தலை மேலே கிரீட்டம். யாராவது அப்படி குழந்தை அப்படி பிறந்தது பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் யாராவது? நம்ம யாரையும் பார்த்துருக்க முடியாது. அப்புறம் பேசுகிறாரா, அவர் தோண்டின உடனே பேசிட்டாரா கிருஷ்ணர். அதுக்கப்புறம் அது பேசின உடனே, எப்போ அவர் பிறந்த உடனே அந்த ரோஹிணி நட்சத்திரம் வந்து அது வந்து கான்ஸ்டலேஷன் ஆகுது. கான்ஸ்டலேஷன் ஆகி எல்லாம் என்னென்ன பேட் டைம் இருக்கோ, எல்லாம் அமங்கலங்க இருக்கோ, எல்லாமே மங்களகரம் ஆகிடுச்சான். எங்கே பார்த்தாலும் பறவைகள் எல்லாமே, குக்கு பேர்ட்ஸு, அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே நல்லா பாட்டு பாடுதான். அப்புறம் பூவெல்லாம் எங்கே எல்லாம் பூவெல்லாம் வளையலோ அதெல்லாமே பூவெல்லாம் பரிமாணம் ஆகிட்டுருக்கு, நல்லா சுவாசனை கொடுத்துட்ருக்கு. அப்புறம் நதிகளெல்லாம் அப்படியே ஜஸ்ட் தேர் கோயிங் ஹெட் டுவர்ட்ஸ் ஓஷன். அந்த நதிகள்லாம் பார்த்தா அழுக்கு தண்ணியெல்லாம் இருக்கும், நம்ம பார்க்கலாம். ஆனால் அந்த நதி வரும்போது எப்போ கிருஷ்ணர் பிறந்தாரோ, அந்த கிருஷ்ணர் தோணினாரோ, நதிகள் எல்லாமே நல்ல தண்ணி, ஃபஸ்ட் கிளாஸ் தான், என்ன இமேக்குலேட்லி ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே சுத்தமாக வெள்ளையாக தண்ணி போயிட்டுருக்கான். எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தா எல்லாமே ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸு. அப்புறம் இந்த நட்சத்திரங்கள், அப்புறம் வந்து அந்த இந்த தண்டரிங் லைட்னிங் அதெல்லாமே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சா. அதெல்லாமே ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு எந்த விதமான ஒரு தடங்கள் இருக்கக்கூடாது, ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அது அப்படியே இதாகிடும். அந்த சைலண்ட்டாக அந்த சவுண்டு கொடுத்துட்டு அப்படியே இதாகிடும், கிருஷ்ணருக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ கிருஷ்ணர் தோணின உடனே இந்த மாதிரி அவர் பிறந்த உடனே எல்லாமே வஜ்ர வைடூரியங்கள் எல்லாமே. அவர் போட்டிருக்கிறது வந்து இது பீதாம்பரமோட ஆடையை போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் குண்டலிஸு, அப்புறம் வந்து கௌஸ்துபா ஜுவல், அது ஒரு கிருஷ்ணர் போடுற ரெகுலர் ஜுவல்ஸ். அது ஒரு வஜ்ர வைடூரியத்தில் செஞ்சுருக்கிற ஒரு ஜுவல்ஸு இந்த மாதிரி. அப்புறம் வனமாலா மாலை எல்லாமே தங்கத்தில் பண்ணியிருக்கிறது, எல்லாமே வஜ்ர வைடூரியத்தில் பண்ணியிருக்கிறது. அப்புறம் அவர் போடுற அந்த செருப்பு பாதரட்சங்கள் அதுவும் வந்து தங்கம்தான். அப்புறம் அந்த இதுக்கு இதுக்கு என்னது டோஸ்க்கு, அந்த கால் விரலுக்கு போட்டிருக்கிற அந்த எல்லாமே இதுதான் தங்கம் தான், தங்கம் கோல்டு. அப்படி அவர் பிறந்திருக்கும் போது அப்படி தான் பிறந்தாராம், அப்படி தான் வந்தாராம் அவர் கிருஷ்ணர். அதனால தான் எல்லாமே அமக்களமாக அற்புதமாக. அந்த ஒரு ஸ்லோகா இருக்குது, 10வது அத்தியாயத்தில் ஒரு ஸ்லோகா இருக்குது. அங்கே அந்த ஸ்லோகாவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தப் அத்புத பாலகன் அம்புஜ தேஜஸ்னம் அம்புதேக்ஷணம் தப் அத்புத பாலகன், அற்புதமான பாலகனா கிருஷ்ணர் வந்து வர்ணிக்கிறாங்க அதில் 10வது அத்தியாயத்தில்.
அப்புறம் சதுர்புஜா சங்கா இதோட எல்லாமே வந்திருக்காரா. இதெல்லாம் மதுராவில் இவ்வளோ ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கும். இவ்வளோ அந்த இதுவே வந்து ஐஸ்வர்ய பாவத்தில் தான் மதுரா வந்து வர்ணிக்கிறாங்க இவங்க ஆச்சாரியாஸ் வியாசதேவர் அப்படி தான் வர்ணிருக்காரு. 10வது ஸ்கந்தத்தில் ஃபுல்லாக அதில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீவத்சா தெரியுமா? நீங்கள் யாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸ்ரீவத்சா யாருக்கா தெரியுமா? இது முக்கியமான ஒரு ஒரு பொருள். இது ஸ்ரீவத்சா யாருக்கா தெரியுமா? மார்பிள முடியாட்ட இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு இதுல போட்டிருக்குங்க பிரபு. ஒரு இதுல மச்சம் சொல்லுவாங்க. வைகுண்டத்தில் நம்ம பார்த்தா எல்லாருமே உள்ள நுழைஞ்சவனே எல்லாமே நாராயண மாதிரி தான் இருப்பாங்க. எல்லாருக்குமே 4 கை இருக்கும். அதே மாதிரி உருவம் கூட விஷ்ணு மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் எல்லாருக்குமே. ஆனால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நாராயணா அப்படின்னா, இந்த இதயத்துக்கிட்ட கோல்டன் ஹேர் இருக்கும், தங்க முடி இருக்கும். அந்த தங்க முடி வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான முடி இருக்கும் இந்த இடத்துல. இந்த இதயத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அவர் தான் நாராயணன் சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. நாராயணருக்கு மட்டும்தான் அந்த ஸ்ரீவத்சா அந்த மார்க் இருக்கும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த மார்க் தான் கோல்டன் ஹேர், தங்க முடி அங்கே இருக்கும். அதனால தான் அந்த எல்லாருமே இப்போ நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணது என்ன பண்ணுவோம், இந்த இதயத்துக்கிட்ட வச்சுட்டு நம்ம பண்ணுவோம். இல்லை ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ரெஃபரன்ஸ் பிளானட் இது. ரெஃபரன்ஸ்னா ரொம்ப பயபக்தியோடு இருப்பாங்க எல்லா சேவகரும். கிருஷ்ணா வைகுண்டா பகவான் வந்தார். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிரதான மந்திரியோ இல்லை நம்ம ஆன்மீக இதுக்கு வந்த குருமராஜோ இல்லைனா ஒரு உயர்ந்தமான பக்தர் வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், பிரபு ஹரே கிருஷ்ண பிரபு அப்படியே கீழே விழுந்து நம்ம வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். அவ்வளோ ரெஃபரன்ஸு. இதெல்லாமே ரெஃபரன்ஸ்னால் ரொம்ப பயபக்தியோட சேவை பண்ணுறது. இந்த மதுராவில் ஆகட்டும், துவாரகாவில் நீங்கள் பார்க்கணும். துவாரகா எத்தனை பேர் போயிருக்கலாம் தெரியாது. ஒரு மணி நேரத்துக்கும் ஆடையை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க துவாரகாவில். அங்கே பாருங்கள், அந்த பாவத்தை அப்படியே கொண்டு வந்திருக்காங்க பக்தர்கள். அந்த துவாரகாவில் எப்படி இருந்தாரோ அந்த பாவத்தை அந்த இதை வந்து அங்கே உருவாக்குறாங்க. அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த அட்மாஸ்பியரை உருவாக்குறாங்க. ஒரு மணி நேரத்துக்கும் துணியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க துவாரகாவில். அப்புறம் அதே மாதிரி கொடியும் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. துவாரகாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் கொடி. அந்த கொடியை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு வந்து மோட்சம் கிடச்சிடுமா. ஜெகநாத்புரிலையும் அப்படி தான். பகவானை பார்க்க முடியலன்னா அந்த ஜெகநாத்தோட சக்கரம் மேலே இருக்க சக்கரத்தை பார்த்தா ஜெகநாத்தை பார்க்குற அளவுக்கு சமானமா. நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருக்குது. அந்த கொடியோட பாஸ்ட் டைம்ஸு, துவாரகாவோட பாஸ்ட் டைம்ஸு, நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருக்குது. அதனால் அந்த இதில் அந்த ஐஸ்வர்ய பாவத்தை அங்கே நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் ரெஃபரன்ஸு, ரொம்ப பயபக்தியோட பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, வைகுண்டத்தில் மதுரா ரொம்ப ஏன் அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வந்ததுன்னா, பகவான் அங்கே வந்து இது எடுத்திருக்காரு, ஜென்மஸ்தான். பகவானோட ஜென்மஸ்தான் அங்கே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வெரி ப்ரவஸ், ரொம்ப பவர்ஃபுல். அவரோட பவர்ஸ் எல்லாம் அங்கே காமிச்சிருக்காங்க. சானோரா முஷ்டியை வந்து வதம் பண்ணுறது, கொலிப்பிடான்ற ஒரு யானையை வந்து வதம் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து கம்சனோட அந்த தனுஷை வந்து எடுத்து அவங்களோட சேனாதிபதிகள்லாம் வதம் பண்ணியிருக்கிறது. இந்த மாதிரி நிறைய செயல்கள்லாம் செஞ்சுருக்காரு கிருஷ்ணர். ரொம்ப சக்தி வாழ்ந்தது. அதே மாதிரி ரொம்ப ஐஸ்வர்யம் வாழ்ந்தது இந்த மதுரா. அந்த மதுராவோட ரொம்ப உயர்ந்தமானது நம்ம பேசுனது மதுரா பக்கத்தில் இருக்கிற என்ன இடம், அந்த இடம் விருந்தாரண்யம். அந்த விரஜபூமி, அந்த விரஜபூமியில் ஏன் அந்த விரஜபூமி வந்து அவ்வளோ ஃபேமஸ் அப்படின்னா, அங்கே வந்து பகவான் வந்து ராசலீலை பண்ணியிருக்காரு. அந்த விருந்தாவனத்தில் ஏன் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ்னா, பகவானோட லீலைகள் நிறைய செஞ்சுருக்காரு. அந்த விருந்தாவனத்தில் கோவர்தன் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. ஏன்னா கோவர்தன் உயர்ந்தமானது. அந்த கோவர்தனில் பகவான் வந்து 7 நாள் அந்த பர்வத்தத்தை வந்து 7 நாள் பிடிச்சதுனால அது ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த கோவர்தன பக்கத்தில் தான் ராசலீலா பண்ணியிருக்காரு. அந்த ராசலீலா வந்து பகவானோட லீலை செஞ்சதுனால அது ரொம்ப உயர்ந்தமானது. அதுக்கு அதோட உயர்ந்தமானது ராதா குண்டா. ஸோ இங்கே என்னன்னா, பகவானுக்கு தாஸ்ய பாவா, அப்புறம் வந்து மாதுரிய பாவா, அப்புறம் சாக்கிய பாவா. இது டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறாங்க. இப்போ ஒரு பிரதமர் வந்து ஆஃபீஸில் பார்லிமெண்ட்டில் எப்படி இருப்பார், அதே பிரதமர் வந்து வீட்டுக்கு வந்து எப்படி இருப்பார், தன்னோட மனைவி கூட தன்னோட குழந்தைங்களுக்கு கூட எப்படி விளையாடுவாங்க, பக்கத்தில் உட்கார வைப்பாங்க. சின்ன குழந்தைங்களானா என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ ஒரு ஜட்ஜி இருப்பாங்க, ஒரு ஜட்ஜு கோர்ட்டில் இருக்கிற ஜட்ஜு. அந்த ஜட்ஜு வந்து தன்னோட பையன் வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்தால் எப்படி இருப்பான்,
அப்பான்னு சொல்லி கூப்பிட மாட்டேன், ஏய் போய் உட்காரப்படா அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவாங்க. ஏன்னா அந்த கோர்ட்டில் அதோட அந்த வாதாவரணமே வேறு. அங்கே ஒரு பெரிய அதிகாரி வர அந்த ஒரு ஜட்ஜ் வந்தால் நீங்கள் எத்தனை பேர் கோர்ட்டில் பார்த்துருக்கீங்களோ தெரியாது, எல்லாருமே எஞ்சி நின்றுடுவாங்க, எல்லாருமே எஞ்சி நின்றுடுவாங்க. அதே மாதிரி அந்த கோர்ட்டில் வந்து தன்னோட பையன் வந்தால் கூட அவன் கூட எஞ்சி நின்றுட்டு அவனும் எல்லாருமே இந்த மாதிரி நமஸ்காரம் செய்யணும். பக்கத்தில் போய் உட்கார முடியாது, வீட்டில் உட்கார மாதிரி உட்கார முடியாது. அதே தான் இங்கே இந்த வைகுண்டத்தில், அதாவது இங்கே மதுராவில் துவாரகாவில் அப்படி தான் இருப்பார் பகவான். அதே பகவான் வந்து வீட்டுக்கு வந்தால் எப்படி இருப்பார், தன்னோட குழந்தை வந்து முதுகு மேலே உட்கார வச்சு இது யானை மாதிரியோ குதிரை மாதிரியோ சவாரி செய்வார். ஏன்னா இங்கே வந்து இந்த வீட்டில் வந்து ஒரு அன்போடு வந்து அவர்கிட்ட விளையாடுவார், குழந்தைங்கள்கிட்ட விளையாடுவாங்க. அதுதான் கோலோகர் வந்தானம். அதனால தான் யசோதா மாதாஜி சொல்கிறதெல்லாம் செய்கிறாங்க. அங்கே கிருஷ்ணர் தன்னோட தூய்மையான பக்திக்கு வந்து அடிமையாயிட்டார் அவர். ஸோ அதனால் ராதா குண்ட் ஏன் அவ்வளோ உயர்ந்தமானதுன்னா, பல நதிகள் வந்து அதில் இருக்குது. படைப்பில் எத்தனை நதிகள் இருக்கோ எல்லா நதிகளும் வந்து அதில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போவும் வந்து ராதா கிருஷ்ணர் 2 பேர் வந்து அங்கே வந்து குளிச்சுட்டு போகிறாராம், அந்த ராதா குண்டில் சுவாமகுண்டில். அது இல்லாமல் நிறைய ஆச்சாரியாஸ், எத்தனையோ பேர் வைஷ்ணவ ஆச்சாரியாஸ். இது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு தடவை விருந்தாவனத்துக்கு வராங்க. விருந்தாவனத்துக்கு வரும்போது தேடுறாங்க, எங்கே இருக்குது ராதா குண்டான்னு சொல்லி தேடுறாங்க. தேடி ரொம்ப நாள் அப்புறம் வந்து ரொம்ப நேரம் தேடி அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டில் ஒரு சின்ன இடத்த வந்து கண்டுபிடிக்கிறாராம். இதுதான் ராதா குண்டம்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறமா இந்த கோசாமிஸ்கான சொல்கிறாங்க, இந்த இடத்த வந்து நீங்கள் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சொல்லும்போது சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவரும் குளிச்சுட்டு அங்கேருந்து வெளியே வருவார். அதுக்கப்புறமா அது வந்து ரங்கநாத் கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, ஜெகநாத் கோஸ்வாமி, இவர் எல்லாமே கோஸ்வாமிஸ் எல்லாமே அதை வந்து அதோட முக்கியத்துவத்தை வந்து எல்லாருக்குமே சொல்லி அது ரொம்ப பிரபலமாக்கிட்டார். ஸோ அதனால் யார் ஒருத்தர் வந்து ராதா குண்டோட மகிமையை வந்து கேட்குறாங்களோ, ராதா குண்டுக்கு போய் வந்து குளிச்சுட்டு வராரோ, வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அங்கே வந்து குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ராதா குண்டை அது பகுலாஷ்டமி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் வருது, அன்றைக்கி தான் அவங்க வந்து குளிச்சுட்டு வரணும். அங்கே பெரிய ஃபெஸ்டிவல் பண்ணுவாங்க, பயங்கரம் ரொம்ப உயர்ந்தமான ஃபெஸ்டிவல். எல்லோரும் வந்து அன்றைக்கி குளிப்பாங்க. ஏன்னா மற்ற நாளை குளிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆச்சாரியா சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா ராதாராணியை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது வந்து அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயமே இல்லை, யாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது. ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, மகாபாவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க, ஆழமான தத்துவம். அந்த தத்துவத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது வந்து நம்ம ரொம்ப நாள் ஆகும், நம்மளுக்கு ரொம்ப வருஷங்கள் ஆகலாம். ஸோ அதனால தான் ராதாராணியை பற்றி ரொம்ப நிறைய பேச மாட்டாங்க பக்தர்கள் கூட. ராதாஷ்டமி நாள் மட்டும்தான் பேசுவாங்களே தவிர மற்ற நாள் வந்து ரொம்ப குறைவு. ஏன்னா அவரை பற்றி பேசுகிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து யாருக்குமே தகுதி கிடையாது. பிரபுபாதரே எனக்கு தகுதி இல்லைன்றாரு, ஆனால் அதை பற்றி எழுதியிருக்காரு, பேசியிருக்காரு, ஆனால் எனக்கு அந்த அளவுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஜெமினி ஸ்டுடியோவில் ஒரு தடவை சென்னையில் ஒருத்தர் கேட்கும்போது, உங்களுக்கு வேணால் அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு தகுதி இல்லைலாம், எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு. ஒரு ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட் இருக்குது. அந்தளவுக்கு ராதா தத்துவம் வந்து ரொம்ப ஆழமானது. நம்மளோட இது வந்து நம்மளோட கல்ச்சர், நம்ம கௌடிய சம்பிரதாயமே வந்து டாப் மோஸ்ட் கல்ச்சரு, டாப் மோஸ்ட் தத்துவம். ஃபிலசாஃபிக்கலி வி ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங். நம்மளை மாதிரி ஃபிலாசபியில் தத்துவத்தில் வந்து பேசுகிறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற ஒரு அறிவு வந்து நம்ம பக்தர்களுக்கு மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கிற அந்த அறிவு வந்து யாருக்குமே, மேபி எல்லாருமே இருக்காங்க, ஆச்சாரியாஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஆழ்வார்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கூட அவங்க வந்து பேசலை, ராதாராணியை பற்றி அவங்களுக்கு கொடுக்கல. ஏன் கொடுக்கலான்னு நம்ம ஏதாவது அஃபென்ஸ் பண்ணிடுவான்னு சொல்லி தான் அவங்க வந்து இந்த தத்துவத்தை கொடுக்கல. மத்வாச்சாரியர்கள்லாம் நல்லா தெரியும் இதை பற்றி, ராதாராணி பற்றி. ஏன்னா மத்வாச்சாரியா யார் தெரியுமா திரேதாயுகத்தில் உங்களுக்கு? திரேதாயுகத்தில் மத்வாச்சாரியா யார்? துவாபர யுகத்தில் அவர் யார்? திரேதாயுகத்தில் அவர் ஆஞ்சநேயர். அப்புறம் வந்து துவாபர யுகத்தில் பலராமர், பீமன் அவர். துவாபர யுகத்தில் பீமன் வராரு. கலியுகத்தில் மத்வாச்சாரியா வந்திருக்காரு. ஸோ மத்வாச்சாரியரே வந்து அந்த தத்துவம் எல்லாம் அவருக்கு தெரியாமல் ஒன்றும் இல்லை. அவர் லக்ஷ்மணன், அவர் ஏன்னா ஆஞ்சநேயா பீமா அவர், அதனால் அவர் தெரியாமல் ஒன்றும் இல்லை. இருந்தாலும் அவர் அதை பற்றி சொல்லவே இல்லை. ஏன்னா சொல்லிட்டா மக்கள் வந்து சாதாரணமாக எடுத்துக்கிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கருணனால், கோஸ்வாமிஸோட கருணனால், பிரபுபாதரோட கருணனால், அதனால தான் பிரபுபாதர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டார். பாகவதம் வந்து 10வது கேண்டோ 3வது செட்டு வால்யூம் எழுதும்போது ஸ்டாப் பண்ணி உடனே வந்து சைத்தன்ய சரித்திரத்தை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டார். ஏன்னா இது இல்லாமல் போயிடுமா மக்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் போட்ட இதுதான் நம்மளுக்கு அந்த அவரோட கருணையோடு நம்மளுக்கு எழுதுனதுனால தான் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி நம்ம சைத்தன்ய சரித்திரத்தை வந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது நம்மளுக்கு. அதுவும் இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் தமிழில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆச்சு. ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி தான் டிரான்ஸ்லேட் ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடி தமிழில் கூட இல்லை. இப்போ எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் வந்துருச்சு. தமிழ், தெலுங்கு, இங்கிலீஷ், கன்னடா எல்லாத்துலேயும் வந்திருக்கு இப்போது.
ஸோ சைத்தன்ய சரிதாமிரதா வந்து ரொம்ப உயர்ந்தமான ஒரு நூல். அதில் எல்லா தத்துவத்தை பற்றியும் சொல்லியிருக்காரு. நித்யானந்த பிரபு பற்றி, சைத்தன்ய மகாபிரபு பற்றி, பகவானோட சக்திகளை பற்றி, பொட்டன்சியஸ் பற்றி நிறைய ஆழமாக கொடுத்துருக்காங்க அதில். அதனால தான் ராதா குண்டை பற்றி இன்னும் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அதில். அதான் ரூப கோஸ்வாமி அதனால தான் ராதா குண்டு வந்து சூப்பர் பவர் அப்படின்றாங்க. டாப் மோஸ்ட் ஹோலி ரிவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம கங்கை யமுனா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அதோட டாப் இது ராதா குண்டா. அதோட டாப் ரொம்ப சிக்னிஃபிகன்ஸ், ரொம்ப இந்த சக்தி வாழ்ந்தது, கருணை உள்ளது. அது போய் தாக்குனாலே நம்மளுக்கு வந்து பௌதிகத்தில் இருக்கிற ஆசை எல்லாமே போயிடும். நம்மளுக்கு உயர்ந்தமான ஒரு உண்மையாக ஒரு பக்தவனை நம்பி போனால், அதை நம்பி போனால், ராதா குண்டை நம்பி போனால் எல்லாமே போயிடும், பௌத்திகமான ஆசைகள் எல்லாம் போயிடும். ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பக்தரோட சாங்கித்தம் இருக்கணும். அந்த பக்தரோட சாங்கித்தம் இருந்தால் தான் அந்த பிரேமையை நம்மளுக்கு வரும். கிருஷ்ண பிரேமை எல்லாமே நம்ம அடையலாம் ராதா குண்டா. ஸோ இது லாஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம வந்து இது சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் இது இன்றைக்கி ராதா குண்டை பற்றி சொல்லலான்ட்டு தான் பிளான் பண்ணேன். ஸோ ஓகே, யாருக்காவது வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? கேள்விகள், கருத்துகள்? அது வந்து எப்படி எதுக்குன்னா, நம்ம பணத்துக்காகையோ பௌத்திக ஆசைகளுக்காக நம்ம எப்படி கஞ்சத்தனம் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி பகவானோட பிரேமை அடையிறதுக்காக நம்ம கஞ்சத்தனம் பண்ணோம் அப்படின்றாங்க. பசி, அந்த பசியை நம்ம வளர்த்திக்கணும். இப்போ பசியை நம்ம உடனே நம்மளுக்கு ஒரு உணவு வேணும். ஆனால் பக்தர்கள் வந்து அது எப்படி எழுதுறாங்கன்னா, பகவான் மேலே பகவானோட பிரேமையை அடையிறதுக்காக நம்மளுக்கு பசி இருக்கணும் அப்படின்னா ஆசை நிறைய இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆசையை நிறைய வளர்த்துக்கணும். இன்னும் இப்போது ஒரு தடவை நீங்கள் அன்றைக்கி ஒரு தடவை கோயிலில் சொன்னீங்க, இந்த மாதிரி கோயில் போய் தரிசனம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பிரபு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ உங்களுக்கு என்னாச்சு, அந்த பகவானை பார்க்குறதுக்கு, பக்தர்களோட பேசுகிறதுக்கு, பக்தரோட வந்து சங்கீர்த்தனை பண்ணுறதுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு வந்து நிறைய பசி இருக்குதுன்னு அர்த்தம், இன்னும் ஆசை நிறைய இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதுதான் அது சொல்கிறாங்க. அதான் லோபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, லோபான்னு சொல்கிறாங்க சம்ஸ்கிருதத்தில். அந்த லோபாவை வந்து இது மேலே நம்ம வந்து நிறைய இருக்கணும், அந்த கஞ்சத்தனம் இது மேலே இருக்குது, இப்படி இருக்கணும், ஆன்மீகமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறது. புரியுதா பிரபு? மேக் சென்ஸ் ஐ திங்க். அதனால் அதை பற்றி தான் ரூப கோஸ்வாமி லாஸ்ட் ஸ்லோக்கால் சொல்லியிருக்காரு, 8வது ஸ்லோக்கால். அந்த கஞ்சத்தனத்தை வந்து பகவான் மேலே நம்ம வந்து காட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவர் மேலே அந்த ஆசையை வளர்த்துக்கணும், அவர் மேலே அந்த பசி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நல்லா சாப்பிட்றோம், என்ன செய்கிறான், இன்னும் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பான். பசியோடு இருக்கும்போது நீங்கள் உப்பு கம்மியாக போட்டால் கூட உரப்பு கம்மியாக போட்டால் கூட சாப்பிட்டுட்டே இருப்பான். ஏன்னா பசி நிறைய இருக்கும் அவனுக்கு வேண்டியது என்ன, வயிறு நிறையணும். அதே மாதிரி பக்தர்களுக்கு என்ன வேணும், அவரோட மனசு, இதயம், எல்லா அங்கமும் பகவானோட குண நாம ரூப லீலைகளோடு நிறையணும், ஃபில்லப் ஆகிடணும், நிறைஞ்சிடணும். அந்த பசி இருக்கும் அவனுக்கு. அதை பற்றி தான் சொல்கிறார். அது அந்த கஞ்சத்தனத்தை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க. ஓகே, குட், வெரி குட் கொஷன். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த கஞ்சத்தனம்னா என்னென்ன கஞ்சத்தனத்தை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லி நினச்சிருப்பாங்க. இங்கே வந்து பிரேமையை வளர்த்துறதுக்காக நம்மளோட ஆசையை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். வகையான ஆசை, எப்படிடா கிருஷ்ணருக்கு சேவ் பண்ணுறது, இன்னும் நிறைய கேட்கலாம். அது சொல்கிறது மறந்துட்டேன் உங்களுக்கு. இந்த நிறைய நம்ம பக்தர்கள் கூட பார்க்கலாம், மற்ற புக்ஸு படிக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணுறாங்க. ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தோட புக்ஸ் எடுக்கிறாங்க போய், மத்வ சம்பிரதாயத்தோட புக்ஸ் எடுக்கிறாங்க போய். இங்கே நிறைய இருக்குது. 3 மாட்டு வண்டி புஸ்தகத்தை வந்து இப்போது நீங்கள் பானுமாரா சுவாமின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார், 100 புஸ்தகங்கள் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு. 1-2 கிடையாது, 100 புக்ஸு கோசாமிஸ் எழுதிருக்கிறது, அப்புறம் ஆச்சாரியாஸ் எழுதிருக்கிற புஸ்தகங்கள்லாம் 100 புஸ்தகம் இருக்குது எழுதுறதுக்கு. நம்மளால் பாகவதம் பகவத்கீதாவே இன்னும் முடிக்க முடியல, அதுவே நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியல. அந்த அளவுக்கு இது படித்தாலே நம்ம எங்கேயோ நேராக போயிடலாம் கோலோக வந்தானத்துக்கு. இது படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கடைப்பிடிச்சாலே போதும், நேராக நம்ம போயிடலாம். எத்தனையோ இருக்குது பக்தியில். பக்தி ரசாமிரத சிந்தில் வகையான பக்தியை பற்றி விளக்குறாங்க அப்படியே. இது பாருங்கள், ஜல்லிக்கட்டை பற்றி கூட நான் அவங்களுக்கு அன்றைக்கி சொன்னேன், அதை பற்றி கூட இதில் இருக்குது. அங்கேருந்து பார்த்து தான் இது எல்லாமே மக்கள் வந்து அன்றைக்கி கடைப்பிடிச்சிருக்கிறது. இது எல்லாமே இப்போ இவங்க வந்து உருவாக்குனதெல்லாம் கிடையாது இது எல்லாமே. அப்புறம் இந்த 2 கோழி ஃபைட்டு இதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைம் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாமே அங்கேருந்து வந்திருக்கிறது தான். இதில் என்னது பாகவதமில் இல்லாத விஷயமே இல்லை, எல்லா விஷயங்களும் வந்து இருக்குது அதில். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ஸ கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. வைஷ்ணவ பிரணாம் எல்லோரும் சேண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம பிரார்த்தனைக்கு போகலாம், ப்ரேயருக்கு போகலாம். வைஷ்ணவ பிரணாம் எல்லாருக்குமே தெரியுமா? வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ஸ இல்லை சொல்லிக் கொடுக்கணுமா? அப்போ சொல்லுங்கள். தெரியும்ட்டு சும்மா இருந்தால் எப்படி?
இதெல்லாமே நம்மளோட நம்ம சிக்ஷா குருவுக்கு நம்மளோட ஆன்மீக குருவுகளுக்கு வந்து நம்ம வந்தனம் தெரிவிக்கிறோம். கிருபா சிந்துபியோ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவனுக்கு ஜெய். ஸோ பிரார்த்தனை பண்ணலாம் நம்ம குரு மகாராஜுக்காக, பக்தர்களுக்காக, நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்காக பக்தி வரணும்னு சொல்லி, நம்ம ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கணும் பக்தி செய்கிறதுக்குன்னு சொல்லி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. उपदेश अमृता की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. ரொம்ப நன்றி பங்கேற்ற எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுக்கும் சதகோட்டி நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.